சிந்திக்கையுண்டாய். ரோமர் நிருபம் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்தில் நேற்றைய தினத்தில் அதை குறித்து கற்றுக்கொண்டோம். ഏകന്റെ ലംഘനത്താൽ മരണം ആ ഏകൻ നിമിത്തം വാണു എന്ന് വായിക്കണം. ഒരു മനുഷ്യനുடைய மீறுதலின் நிமித்தமாக மரணம் எல்லாவரிலும் ஆளுகை செய்தது என்று காண்கிறோம். എന്നാൽ ആ മരണത്തിന്റെ വാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ ഉദ്ധരിച്ച് ജീവനിൽ വാഴുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. இந்த மரணத்தின் ஆளுகையிலிருந்து மனிதனை விடுதலையாக்கி ஜீவனில் ஆளுகை செய்யக்கூடிய அனுபவத்தில் அவன் வந்து சேரும்படி அவனை குறித்து தேவன் விரும்புகிறார். ആ അവസ്ഥയിൽ മനുഷ്യൻ വന്നുചേരുവാൻ കൃപയുടെയും നീതിദാനത്തിന്റെയും സമൃദ്ധി പ്രാപിക്കണം. அந்த நிலவரத்திற்கு மனிதன் வந்து சேரும்படியாக நீதியின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய கிருபையின் பரிபூரணத்தையும் நீதியாகிய ஈவின் பரிபூரணத்தையும் அவன் அடைய வேண்டும். കൃപയുടെ പൂർണ്ണത ഒരു മനുഷ്യൻ പ്രാപിക്കുന്നത് കൃപ നിറഞ്ഞവനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെയാണ്. கிருபையின் பூரணத்தை ஒரு மனிதன் அடைந்து கொள்வது என்று சொல்லும் பொழுது கிருபையின் பூரணாகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாக നീതിദാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണത അല്ലെങ്കിൽ ആ നിറവ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് വിഷയങ്ങളിലൂടെ ഇന്നലെ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി. நீதியின் பூரணம் என்று சொல்லும் பொழுது பிரதானமாக ரெண்டு காரியங்களிலிருந்து நாம் அதை குறித்து சிந்தித்தோம். ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന ദാനം ദൈവനീതിയാൽ നൽകപ്പെടുന്നത്. முதலாவது பரிசுத்தாவியாகிய வரம் ஈவு அது தேவனால் நீதியாக கொடுக்கப்படுகிறது. ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന ദാനം മനുഷ്യന് നൽകുന്നത് അവൻ യേശുക്രിസ്തു മൂലം ജീവനിൽ വാഴുവാൻ വേണ്ടിയാണ്. தேவன் பரிசுத்தாவியை கொடுப்பதனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் அவன் நீதியில் அதாவது அந்த ஜீவனில் ஆளுகை செய்யும்படியாக. മാത്രമല്ല അപ്പോസ്തലന്മാരെ ശുശ്രൂഷകരെ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച സഭയ്ക്ക് ദാനമായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. அது மட்டுமல்ல அப்போஸ்தலர்களை பரிசுத்தாவினால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அப்போஸ்தலர்களை தேவன் சபைக்கு ஈவாக அருள் செய்திருக்கிறார். അപ്പോസ്തലന്മാരെ സഭയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവസഭ கிறிஸ்து மூலம் ஜீவனில் வாழணும். அப்போஸ்தலர்களை கொடுத்ததனுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் தேவனுடைய சபையானது கிறிஸ்துவின் மூலமாக ஆளுகை செய்ய வேண்டும். ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ പക്കൽ ദൈവം ജയജീവിതത്തിൽ ഉപദേശത്തെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. இந்த அப்போஸ்தலருடைய கரங்களில் தேவன் ஜெயஜீவிதத்தின் உபதேசத்தை அருள் செய்திருக்கிறார். അപ്പോസ്തലന്മാർ ജയജീവിതം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിശീലിച്ചിട്ട് അവർ ജയജീവിതത്തെ സഭയ്ക്ക് പ്രസംഗിക്കുന്നു. அப்போஸ்தலர்கள் ஜெயஜீவிதத்தை தங்களுடைய சொந்த ஜீவிதத்தில் அனுபவமாக்கி அதை சபைக்கு போதிக்கிறார்கள். അവരുടെ ഉപദേശത്താൽ ദൈവത്തിന്റെ സഭ ജയജീവിതത്താൽ ജീവനിൽ വാഴുന്നു. அவருடைய உபதேசத்தால் அதாவது அப்போஸ்தலருடைய உபதேசத்தால் சபையானது ஜெயஜீவிதத்தில் ஆளுகை செய்கிறது. ജയം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു സഭ മാത്രമേ കർത്താവിന്റെ രഹസ്യവരവിൽ എടുക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. ஜெயம் பெற்றுக்கொண்ட ஒரு சபையை கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. വെളിപ്പാട് 3:21 വായിക്കുന്നു, ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും. ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவன் என்னுடைய சிங்காசனத்தில் உட்காரும்படி நான் அவனுக்கு அருள் செய்வேன். ദൈവം മനുഷ്യനെ ഇന്ന് ഈ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ആത്മീയ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ മറ്റനുഭവങ്ങളിൽ ഒരുവന് വന്നു ചേരാൻ കഴിയൂ. தேவன் இன்றைக்கு சபையில் வைத்திருக்கக்கூடியதான ஆவிக்குரிய சிங்காசனத்தில் ஒருவன் இருப்பானே அவன் வீற்றிருந்தால் மட்டுமே இனி அவனுக்காக வைத்திருக்கக்கூடிய மற்ற சிங்காசனம் மற்ற அனுபவங்களில் அவன் வந்து சேர முடியும். ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആത്മീയമായി ദൈവസിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് വാഴുന്നവരെങ്കിൽ இன்றைக்கு நீங்கள் ஆவிக்குரிய நிலவரத்தில் இந்த ஆவிக்குரிய சிங்காசனத்தில் இருந்து ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களாய் இருந்தால் 1000 ആണ്ട് യേശുവിനോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ സിംഹാസനത്തിൽ വാഴും. 1000 வருட அரசாட்சியில் இந்த பூமியில் கிறிஸ்துவோடு கூட ஆளுகை செய்வீர்கள். മാത്രമല്ല വെള്ളസിംഹാസന ന്യായവിധിയിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ന്യായാധിപതിമാരായിരിക്കും. அது மட்டுமல்ல வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பின் நாளிலே கிறிஸ்துவோடு கூட அந்த வெள்ளை சிங்காசனத்தோடு கிறிஸ்துவனுடைய சேர்ந்து நியாயாதிபதிகளாய் வீற்றிருப்போம். അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നിത്യതയിൽ നിത്യസിംഹാസനത്തിൽ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ എന്നും ഇരിപ്പാൻ കഴിയും. அப்படிப்பட்டவர்களுக்கு நித்தியத்தில் கிறிஸ்துவோடு கூட என்றென்றைக்கும் அவரோடு வாசமிட முடியும். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 1000 ആണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വിശുദ്ധന്മാരോടുകൂടെ ഭരിക്കുന്ന ദൈവസിംഹാസനത്തെ കുറിച്ച്. 1000 வருட அரசாட்சியில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தவான்களோடு கூட ஆளுகை செய்யக்கூடியதான சிங்காசனத்தை குறித்து இந்த இரவில் தியானிப்போம். ദൈവസിംഹാസനം എന്നുള്ള വിഷയത്തിന്റെ 3ാം ഭാഗം
தேவ சிங்காசனம் என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய மூன்றாவது பகுதி. 1000 ആണ്ട് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ഭരിക്കുന്നത് ദൈവസിംഹാസനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. 1000 ஆண்டு அரசாட்சியில் தேவன் ஆளுகை செய்வது தேவ சிங்காசனத்தினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. അല്ലെങ്കിൽ ഏദേന്യ വാഴ്ചയുടെ പിന്തുടർച്ച. மறுபகுதியில் சொல்ல போனால் ஏதேனுடைய ஆளுகையினுடைய ஒரு தொடர்ச்சி என்று சொல்ல முடியும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അനേക വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ബൈബിളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. அதை குறித்து அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் வேதாகமத்தில் നമുക്ക് കാണാൻ முடிகிறது. ഈ ദൈവസിംഹാസനം ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വീണ്ടും വരവിന് ശേഷം 7 വർഷത്തെ ഉപദ്രവകാലത്തിന് ശേഷമാണ്. அதாவது இந்த 1000 அரசாட்சியில் தேவ சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படுவது என்று சொல்லும் பொழுது கர்த்தருடைய ரகசியம் இவருக்கு பிற்பாடு 7 வருட உபத்திரவ காலத்துக்கு பிற்பாடு இந்த 1000 அரசாட்சியில் சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. ആ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും മുൻപേ ദൈവിക പദ്ധതി അനുസരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിൽ വരേണ്ടതുണ്ട്. அந்த சிங்காசனம் ஸ்தாபிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக தேவனுடைய திட்டத்தின்படி சில காரியங்களெல்லாம் இந்த பூமியில் நடந்தேற வேண்டும். നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് 6ാം യുഗമായ കൃപായുഗത്തിലാണ്. நாம் இப்பொழுது வாழ்ந்து வருவது 6ാം യുഗമാകിയ കൃപയിൻ കാലത്തിൽ ജീവിച്ചു വരുന്നു. കൃപായുഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ യേശുക്രിസ്തു മടങ്ങി വരികയും ദൈവസഭ ഭൂമിയിൽ എടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണം. இந்த கிருபையின் காலத்தினுடைய முடிவில் இயேசுகிறிஸ்து திரும்பி வருவதும் தேவனுடைய சபையை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளுകയും செய்வார். അതോടുകൂടെ 6ാം യുഗം അവസാനിക്കുന്നു. അതോടുകൂടെ 6ാவது കാലം യുഗം முடிவடைகிறது. നിരന്തരമായി എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ച ആരംഭിക്കും. அதற்கு பிற்பாடு അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുകை ആരംഭമാகிறது. അത് ഒരു 7 വർഷക്കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കും. അത് 7 வருட ആളുകയായിരിക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ. ആ 7 വർഷത്തെ എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയുടെ ഒടുവിൽ அந்த 7 வருட അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആളുകയിനുடைய முடிவில் യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷതയുണ്ടാകും. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹിമയിൽ അതായത് വെളിപ്പടയാന പ്രത്യക്ഷമാകുതൽ ഉണ്ടാകും. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒലിവുമലയിൽ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷമായി ഇറങ്ങി വരുന്ന വരവ്, அதாவது அவர் ஒலியமலையில் எல்லாரும் കാണത്തക്കതായി ഇറങ്ങി വരக்கூடிய வருகை, അത് ഹർമഗദോൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വരവാണ്. அந்த வருகை குறித்து சொல்லும் பொழுது அர்மகதோன் யுத்தத்திற்காக வருகிறார். ആ യുദ്ധത്തോടു കൂടെയാണ് ദൈവസിംഹാസനം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നത്. அந்த யுத்தத்தோடு கூட தேவ சிங்காசனம் இந்த பூமியில் ஸ்தாபிக்கப்படுகிறது. വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം എന്ന് പറയുന്നത് യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചാണ്. சரியாக சொன்னால், தெளிவாக சொன்னால் தேவனுடைய சிங்காசனம் என்று சொல்லும் பொழுது அது எருசலேமை குறித்து சொல்லப்படுகிறது. യിരെമ്യാ പ്രവചനം 3-ാം അധ്യായം 17-ാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ, യെരേമ്യാ தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 3-ാം அதிகாரம் 17-ാം വചനത്തിൽ വാസിക്കും പൊழுது, അന്നാളിൽ യെരൂശലേമിന് ദൈവസിംഹാസനം എന്ന് പേരാണ്. അക്കാലത്തിലെ യെരൂശലേമை கர்த்தருடைய சிங்காசனம் என்பார்கள். 3:17 വാക്യം. അക്കാലത്ത് യെരൂശലേമിന് യഹോവയുടെ സിംഹാസനം എന്ന് പേരാണ്. അക്കാലത്തിലെ യെരൂശലേമை കർത്തരുടെ സിംഹാസനം என்பார்கள். യെരൂശലേമിൽ ദൈവം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്റെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിനുடைய பொருள் என்னவென்றால், எருசலேமில் ஆண்டவர் எழுத்தின்படியான ஒரு சிங்காசனத்தை ஸ்தாபிக்கிறார். യെരൂശലേം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ സിറ്റി ഓഫ് പീസ്, സമാധാന നഗരം എന്നാണ്. எருசலேம் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பட்டணத்தினுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் സമാധാനത്തിനുடைய നഗരം. പക്ഷേ യെരൂശലേമിന്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ ആ പേരുമായി ഒട്ടും ചേരാത്തതായ ഒരു ചരിത്രമാണ് യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ചുള്ളത്. எருசலேமுடைய வரலாற்றை குறித்து நாம் படித்தால் இந்த பேருக்கு பொருந்தாத நிலவரத்தில் தான் அந்நாடு காணப்பட்டிருக்கிறது. ഇത്രയേറെ യുദ്ധമുണ്ടായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പട്ടണമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. இந்த அளவுக்கு யுத்தம் நடந்த ஒரு பட்டணம் இருக்குமா என்று பார்த்தால் சந்தேகத்துக்குரியது. ഇത്രയേറെ മനുഷ്യന്റെ രക്തം വീണിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പട്ടണമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ്. அந்த அளவுக்கு மனிதனுடைய രക്ത കുരുതി ചിന്തപ്പെട്ടതാന ഒരു പട്ടണം இருக்குமா എന്ന് பார்த்தால் വേറൊരു പട്ടണം இருக்க முடியாது. ഇന്നും മനുഷ്യൻ, കുട്ടികളെ പ്ലീസ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതെ,
ഇന്നും മനുഷ്യന്റെ രക്തം ആ നഗരത്തിന്റെ തെരുവുകളിൽ വീണുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இன்றைக்கும் அந்த நகரத்தில் மனிதனுடைய രക്തം சொரிந்து கொண்டிருக்கிறது. ഇന്നും ആ സമാധാന നഗരം എന്ന് പേരുള്ള നഗരം യുദ്ധഭീഷണിയിൽ തന്നെ കഴിയുന്നു. சமாதான நகரம் என்று சொல்லப்படக்கூடியதான அந்த எருசலேம் யுத்த பயத்தின் கீழில் அது காணப்படுகிறது. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ, മഹിമുണ്ടാകട്ടെ. എന്നാൽ ഈ നഗരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു ബൈബിൾ പ്രവചനം അതിനെ ദൈവസിംഹാസനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. இந்த நகரத்தை குறித்து வேதாகமத்தினுடைய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அது கர்த்தருடைய சிங்காசனம் என்று. ഇത്രയേറെ യുദ്ധം നടന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യരക്തം വീണിട്ടുള്ള ഈ നഗരം ദൈവ സിംഹാസനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ പോകും. இந்த அளவுக்கு மனிதனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டதான இந்த இடமானது தேவ சிங்காசனம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. ഒരുപക്ഷെ ചോദിക്കും, ഈ സമാധാന നഗരം എന്ന് പേർ വിളിക്കപ്പെട്ട ഈ പട്ടണം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയേറെ യുദ്ധത്തിന് പശ്ചാത്തലമായി തീർന്നു എന്ന്. ஒருவேளை கேட்கக்கூடும், சமாதான நகரம் என்று அழைக்கப்படக்கூடியதான இந்த நகரம் இந்த அளவுக்கு இரத்தம் சிந்தக்கூடிய நகரமாய் ஏன் மாறிற்று என்று. അത് ദൈവവചനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയാണ്. அது தேவ வசனத்தினுடைய நிறைவேறுதல். ഒരു കാലത്ത് ഈ നഗരം മഹാരാജാവിന്റെ നഗരമായിരുന്നു. ஒரு காலத்தில் இந்த நகரத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இது மகாராஜாவின் நகரமாய், ദൈവത്തിന്റെ അധിവാസം ഉണ്ടായിരുന്ന വിശുദ്ധ നഗരം. இந்த தேவனுடைய பார்வையும் அவருடைய சமூகம் இருந்தான ஒரு தேவனுடைய வாசஸ்தலமாய் காணப்பட்ட பரிசுத்த நகரம். പക്ഷേ ആ പട്ടണത്തിൽ ഭരണം നടത്തിയിരുന്നവരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആലയത്തിൽ ആരാധിച്ചിരുന്നവരും അവരുടെ ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചു കളഞ്ഞ നിമിത്തമായി ദൈവം ആ നഗരത്തെ കൈവിട്ടു. ஆனால் இந்த பட்டணத்தில் ஆளுகை செய்த ராஜாக்களும் அதனுடைய ஆலயத்தில் ஊழியம் செய்த ஆசாரியர்களும் தேவனை அவர்கள் தள்ளிவிட்டபடினால் இவைகளெல்லாம் அவருக்கு நேர்ந்தது. ദൈവത്തിന്റെ നഗരം എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ആ പട്ടണം ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. தேவனுடைய நகரம் என்று அழைக்கப்பட்டதான இந்த பட்டணம் புறஜாதிகளின் கைகளில் வந்து சேருகிறது. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 21-24 വാക്യം പഠിക്കുമ്പോൾ യേശുക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. லூக்கா சுவிசேஷம் 21 அதிகாரம் 24 வசனத்தில் இயேசுவானவர் இப்படி சொல்கிறார். ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം ജാതികൾ യെരൂശലേമിനെ ചവിട്ടിക്കളയുമെന്ന്. புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவேறும் வரைக்கும் எருசலேம் புறஜாதியாரால் மிதிக்கப்படும். വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു പഠിച്ചാൽ 2-3 വിഷയങ്ങൾ ആ വാക്യത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും. கவனமாக நாம் படித்தால் 2-3 காரியங்கள் இந்த வசனத்தில். ഒന്ന്, ജാതികളുടെ കാലം തികയുവോളം. ஒன்று, புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவடையும் வரை. ആ കാലം തികയും വരെ ജാതികൾ യെരൂശലേമിനെ ചവിട്ടും. அந்த காலம் நிறைவேறும் வரை புறஜாதிகள் இந்த எருசலேமை மிதிப்பார்கள். ജാതികളുടെ കാലം തികയുമ്പോൾ യെരൂശലേം വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. புறஜாதியாரின் காலம் முடிவடையும் பொழுது எருசலேம் ஆனது மறுபடியும் அதாவது மீட்கப்படுகிறது. ജാതികളുടെ കാലം ആരംഭിച്ചത് BC 606 BC 606 வருடத்தில் புறஜாதியாரின் காலம் ஆரம்பமாயிற்று. അക്ഷരീകമായ യെരൂശലേമും യഹൂദയും ബാബേൽ സാമ്രാട്ടായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസറിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ எழுத்துக்குரிய அந்த யூதா ராஜ்யமும் இஸ்ரவேல் ராஜ்யവും நேபுகாத்நேசருடைய ஆளுகைக்கு கீழ் വന്നതോടുകൂടെ ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്. ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അധിപതിയായിരുന്ന നെബൂഖദ്നേസർ യെരൂശലേം കീഴ്പ്പെടുത്തി യഹൂദയെ അടിമയായി ബാബേലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ബാബിലോണിയ സാമ്രാജ്യത്തിനുடைய രാജാവായിരുന്ന நேபுகாத்நேசர் யூதா நகரத்தை யூதா ராஜ்யத்தை கீழ்ப்படுத்தி யூதா ஜனங்களை அவன் ബാബിലോനുக்கு கொண்டு வந்தான். ദേവാലയത്തെ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞു. ദേവാലയത്തെ ഇടിച്ചു വിട്ടാൻ. യഹൂദന്മാരെ അടിമകളായി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങിരുന്നാണ് യഹൂദന്മാരെ അടിമകളായി യൂതர்களை അവൻ സിറിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണ്. സിറ്റി ഓഫ് പീസ് അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റി ഓഫ് ഹോളിനെസ്, സമാധാനത്തിന്റെ നഗരം, വിശുദ്ധിയുടെ നഗരം ജാതികളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. സമാധാന നഗരം, പരിശുദ്ധ നഗരം എന്ന് അழைக்கப்பட்ட இந்த നഗരം പുറജാതിയരിன் കയ്യിൽ ഒപ്പുകൊടുക്കപ്പെടുகிறது. അന്ന് ജാതികളുടെ കാലം ആരംഭിച്ചു. അന്നേക്ക് പുറജാതിയാരിൻ കാലം ആരംഭമാണ്. യെരൂശലേമിനെ ജാതികൾ ചവിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. യെരുസലേമை പുറജാതികൾ മിതിക്ക
தொடங்கினார்கள். അന്ന് തൊട്ട് ഇന്നു വരെയുള്ള ലോക ചരിത്രം നാം പഠിച്ചാൽ அன்று முதல் இன்று வரையுள்ள உலக வரலாற்றை நாம் கற்றுக்கொள்ளும் பொழுது യെരൂശലേം പൂർണ്ണമായും ജാതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇതുവരെയും മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. இந்த எருசலேமானது புறஜாதிகளின் கைகளிலிருந்து இதுவரை மீட்கப்படவில்லை. ഇന്നും ജാതികൾ യെരൂശലേമിനെ ചവിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. இன்றைக்கும் புறஜாதிகள் எருசலேமை மிதித்து வருகிறார்கள். ഇന്ന് യെരൂശലേം ഇസ്രായേലിന്റെ അധീനതയിലാണെങ്കിൽ പോലും இன்றைக்குதான அந்த எருசலேம் இஸ்ரவேலுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருந்தாலும் கூட അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഭരണം ഇസ്രായേലിന്റെ കയ്യിലാണെങ്കിലും പൂർണ്ണമായും യെരൂശലേം ജാതികളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. எழுத்தின்படி எருசலேமினுடைய ஆளுகை யூதர்களுடைய கையில் இருந்தாலும் பூரணமாக ஜாதி புறஜாதிகளின் கைகளிலிருந்து எருசலேம் மீட்கப்படவில்லை. എന്നാൽ ബൈബിൾ പറയുന്നു ജാതികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് അത് പൂർണ്ണമായും മോചിക്കപ്പെടും. ஆனால் வேதாகமம் சொல்லுகிறது புறஜாதியாரின் கைகளில் இருந்து இந்த பட்டணம் விடுவிக்கப்படும் என்று. എപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുന്നത്? இது நிறைவேறுவது எப்பொழுது? യേശു ക്രിസ്തു മഹത്വത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ, இயேசு கிறிஸ்து மகிமையோடு வெளிப்படுമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹർമഗദോൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, அல்லாவிட்டால் சொல்லால் அர்மகதோன் யுத்தத்துக்கு அவர் இறங்கி வருമ്പോൾ, റോമാലേഖനം 11-26-27 വാക്യങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ, யோவான் நிருபம் 11-ാം 26-27 വസനങ്ങളെ വാസിത്താൽ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറയുന്നു, വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും. மீட்கிறவர் சியோனில் இருந்து இறங்கி வருவார் என்று அப்போஸ்தலனாയ பவுல் சொல்கிறார். അന്ന് അവൻ യാക്കോബിൽ നിന്ന് അഭക്തിയെ മാറ്റും. அன்று யாக்கோபை விட்டு அவபக்தியை அவர் நீக்கி போடுவார். ഇസ്രായേൽ പൂർണ്ണമായും വിടുവിക്കപ്പെടും. இஸ்ரவேல் பூர்ணமாக விடுவிக்கப்படும். ഈ വാക്യം നിവർത്തിയാകുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഒലൂമല പ്രത്യക്ഷതയിലാണ്. இந்த வசனம் நிறைவேறக்கூடிய வேளை என்பது ஒலியமலையில் நம்முடைய ஆண்டவர் இறங்கி வரக்கூடிய வேளையில் യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. இயேசுவினுடைய இரண்டாம் வருகைக்கு 3 பகுதிகள் உண்டு. ഒന്ന് ആറാം യുഗമായ കൃപായുഗത്തിന്റെ ഒടുവിൽ തിരുസഭയെ ചേർക്കുവാൻ വെളിപ്പെടുന്നു. ஒன்று இந்த 6வது காலத்தினுடைய கிருபையின் காலத்தினுடைய முடிவில் திருச்சபையை தன்னோடு சேர்த்துக் கொள்ளும்படி അതിന്റെ രഹസ്യവരവെന്നാണ് പറയുന്നത്. அதை ரகசிய வருகை என்று சொல்லப்படுகிறது. ആ രഹസ്യവരവ് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. இந்த ரகசிய வருகை என்று சொல்லும் பொழுது ஆயத்தமாக்கப்பட்ட சபைக்கு வேண்டி இருக்கிறது. രണ്ടാം ഘട്ടം 7ആം യുഗത്തിന്റെ ഒടുവിലാണ്. இரண்டாவது பகுதியில் சொல்லும் பொழுது 7 வருஷத்தினுடைய மத்தியில் ഉപദ്രവകാലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ, உபத்திர காலத்தினுடைய முடிவில் കൈവിടപ്പെട്ട സഭയിൽ നിന്ന് മുദ്രയേൽക്കാതെ രക്തസാക്ഷികളായി മരിക്കുന്നവരെ ചേർക്കുവാൻ വരുന്നു. கைவிடப்பட்ட சபையில் முத்திரை ஏற்றுக்கொள்ளாதபடி രക്തസാക്ഷികളായി മരിച്ചവരെ ചേർത്തുக் കൊള്ളുമ്പടി ആ പ്രത്യക്ഷതയുടെ ഉദ്ദേശം രക്തസാക്ഷികളെ ചേർക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അവർ വെളിപ്പെടുന്നതിനുடைய நோக்கம் என்னவென்றால் രക്തസാക്ഷികളെ ചേർത്തുக் கொள்ளும்படியாக. 3ஆം ഘട്ടമാണ് ഒലിവുമലയിലെ പ്രത്യക്ഷത. 3வது பகுதி என்று சொல்லும் பொழுது ஒலிவமலையில் அவர் இறங்கி வருவது. ആ പ്രത്യക്ഷതയെ കുറിച്ചാണ് പോയതുപോലെ വീണ്ടും വരുമെന്ന് പറയുന്നത്. அந்த வெளிப்படுதலை குறித்து நாம் சொல்லும் பொழுது அவர் கடந்து சென்றது, அவர் போனது போல திரும்பவும் அதே போல வெளிப்படுவார். ക്രിസ്തു പോയത് ദൃശ്യമായിട്ടാണ്. യേശു ക്രിസ്തു എടുത്തുകൊള്ളപ്പെടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കാണത്തക്കതായി അവർ എടുത്തുകൊള്ളപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഒലിവുമലയിൽ ഇറങ്ങി വരുന്നതും ദൃശ്യമായ നിലയിലായി. അതേപോലെ ഒലിവുമലയിൽ ഇറങ്ങി വരുവതും വെളിപ്പടയാക ഇരിക്കും. ഏത് കണ്ണും അവനെ കാണും, അവനെ കുത്തി തുളച്ചവരും അവനെ കാണും. എല്ലാ കണ്ണുകളും അവരെ കാണും, അവരെ കുത്തിയവர்களுം അവരെ കാൺபார்கள். ആ പ്രത്യക്ഷത ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അത് ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടിയാണ്. அந்த வெளிப்படுதல் ஒரு பகுதியில் சொல்லும் பொழுது அது இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காகவே. ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി യേശു അന്ന് ഇറങ്ങി വരുവാൻ കാരണം, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்காக യേശു ഇറങ്ങി വരുന്നതിന്റെ നോക്കം എന്നവെന്നാൽ, സഖറിയ പ്രവചനം 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിവർത്തിയാകുമ്പോഴാണ്. സഖറിയ தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 14-ാം அதிகாரம் 1-2-3 വസനങ്ങൾ നിറവേറും പൊழுது അവിടെ യെരൂശലേമിനെ കുറിച്ച്, ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രവചനം കാണാൻ കഴിയും. ഇங்கே எருசலேம் இஸ்ரவேலரை குறித்து ஒரு தீர்க்க தரிசனத்தை காண்கிறோம். ഇസ്രായേലിന്റെയും
യെരൂശലേമിന്റെയും യുദ്ധവും കഷ്ടതയും അവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த யூதா ஜனங்களுடைய உபதிரவங்கள் பாடுகள் இதுவரை முடியவில்லை. പക്ഷെ യേശുവിന്റെ വരവിനോട് വീണ്ടും വരവിനോട് അടുക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ, ஆனால் இயேசுனுடைய மறுபடியும் வருகையின் காலத்தோடு சமீபித்து வரக்கூடிய நாட்களில் ഇസ്രായേലിന് ഒരു ഉദ്ധാരണവും വളർച്ചയും ശക്തിയും ഉണ്ടാകും. இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய வளர்ச்சி அவருடைய அபிவிருத்திக்கு பெரிய மாற்றம் உண்டாகும். അതാണ് യേശു പറയുന്ന അത്തിയെ നോക്കി ഒരു ഉപമ പഠിപ്പി. ஆனபடினால் இயேசு சொன்னார், அத்தி மரத்தை பார்த்து ஒரு ஊமையை கற்றுக்கொள்ளுங்கள். കൊമ്പുള്ളതായി ഇല തളിർക്കുമ്പോൾ വേനൽ അടുത്തു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുക. அதனுடைய கொம்புகள் துளிர்த்து அது இலை விடும் பொழுது அதனுடைய மீட்பு சமீபமாயிட்டு அறியுங்கள். അത്തിയാകുന്ന യഹൂദന്റെ കൊമ്പ് ഇളതായി ഇല തളിർക്കുകയാണ്. இந்த அத்தியாகிய இந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் அவர்கள் அத்தி மரத்தை போல் துளிர்த்து அவர்கள் தளிர்த்து வருகிறார்கள். അടുത്തതായി സംഭവിക്കേണ്ടത് യേശുവിന്റെ വീണ്ടും വരവാണ്. അടുത്തதாக നിറവേറ വേണ്ടിയത് യേശുവിന്റെ മറുപടിയും വരും. അതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിക്ക് ഒരു കടുത്ത വേനൽ ഉണ്ടാകുന്നു. അതാണ് പീഡാകാലം. അതോടുകൂടെ இந்த பூமிக்கு ஒரு வேனல், அதாவது ஒரு பெரிய உபദ്രവകാലം. അതാണ് യേശു പറഞ്ഞ് സംഭവിക്കുമ്പോൾ അവൻ അടുക്ക വാതിൽക്കലായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊള്ളുവേ. அதை குறித்தான் இயேசு சொன்னார், இவைகள் சம்பவிக்கும் பொழுது அவர் வாசல் அருகே வந்திருக்கிறார் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள். യേശുവിന്റെ വരവിൽ സഭ എടുക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ, യേശുവിന്റെ வருகையில் சபை எடுக்கப்படுவதோடுകൂടെ എതിർക്രിസ്തുവും യഹൂദനും തമ്മിൽ ഒരു സമാധാന ഉടമ്പടി ഉണ്ടാകുന്നു. അന്തിക്രിസ്തുവും യൂതர்களும் ஒருவருக்கொருவர் சமாதான உடன்படிக்கைக்குள் வருகிறார்கள். എതിർക്രിസ്തുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ യഹൂദൻ തന്റെ ആലയം യെരൂശലേമിൽ പണിയും. இந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய உதவியோடுകൂட இந்த யூதர்கள் எருசலேமில் ஆலயத்தை கட்டியெழுப்புவார்கள். യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ഇനി ഒരു 7 വർഷ കാലഘട്ടം വളരെ പ്രധാനമായതാണ്. இந்த யூதர்களை பொறுத்தவரை இந்த 7 வருடங்கள் அவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது. ആദ്യത്തെ 3.5 വർഷം യഹൂദന് സമാധാന കാലമായിരിക്കും. ആരംഭത്തിലുള്ള முதல் 3.5 வருடங்கள் யூதர்களுக்கு சமாதானமாயிருக்கும். അന്ന് യഹൂദനും എതിർക്രിസ്തുവും തമ്മിൽ സമാധാന ഉടമ്പടി നിലനിൽക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ്. அந்த காலத்தில் யூதர்களுக்கும் அந்திகிறிஸ்துவுக்கும் அவர்களுக்கு ஒருவருக்கொருவர் சமாதான அந்த ஐக்கியம் நிலைத்திருக்கக்கூடிய காலம். ആദ്യത്തെ 3.5 വർഷത്തിന്റെ ഒടുവിൽ, அந்த முதலாவது உபத்திரகாலத்தினுடைய முடிவில், അന്ന് യഹൂദനും എതിർക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള സമാധാന ഉടമ്പടി തെറ്റുന്നു. அன்றைக்கு யூதர்களும் இந்த அந்திகிறிஸ்துவும் செய்தான அந்த சமாதானத்தின் உடன்படிக்கை முறிக்கப்படுகிறது. കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല, എതിർക്രിസ്തു തന്റെ മ്ലേച്ഛ വിഗ്രഹം ദേവാലയത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കും. அதற்கு காரணம் மற்றொன்று அல்ல, இந்த அந்திகிறிஸ்து தன்னுடைய சொரூபத்தை, அதாவது தன்னுடைய விக்கிரகத்தை இந்த ஆலயத்தில் ஸ்தாபிப்பான். അതോടുകൂടെ എതിർക്രിസ്തുവും യഹൂദനും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടി തെറ്റുകയാണ്. அதோடுகூட இந்த யூதர்களுக்கும் அந்திகிறிஸ்துவுக்கும் மத்தியில் உள்ள அந்த உடன்படிக்கை முறிந்து விடுகிறது. യഹൂദന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഭയാനകമായ പീഡ ആരംഭിക്കുന്നു. யூதர்களுடைய வரலாற்றில் இதுவரை ഉണ്ടായിരാத ഭയങ്കരமான ഉപദ്രവം അന്ന് ആരംഭിക്കും. ഇതിനാണ് യേശുക്രിസ്തു പറയുന്നത്, ലോക ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്തതും ഇനിമേലാൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടമെന്നുണ്ടാകും. உலகம் உண்டானது முதல் இதுவரைக்கும் சம்பவித்தராதும் இனி மேலும் சம்பவியாதான மிகுந்த உபத்திரம் உண்டாகும் என்று இயேசு சொன்னார். ആ കഷ്ടകാലം, യഹൂദന്റെ പീഡാകാലം 3.5 വർഷമായിരിക്കും. அந்த பாடுகளின் உபத்திரவத்தின் காலம் யூதர்களுக்கு 3.5 வருடமாக இருக்கும். രണ്ടാമത്തെ 3.5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ മഹോപദ്രവകാലം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. அதை இரண்டாவது 3.5 வருட உபத்திரகாலம் வருடம் என்றும் மகா உபத்திரகாலம் என்றும் அழைக்கலாம். ആ മഹോപദ്രവകാലത്തിന്റെ ഒടുവിൽ, அந்த மகா உபத்திரகாலத்தினுடைய கடைசி சமயத்தில் എതിർക്രിസ്തുവിനാൽ യഹൂദാ ജനത പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പീഡയുടെ അത്യുച്ചകൊടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതികഠിനമായ ഘട്ടത്തിൽ அந்திகிறிஸ்துவினால் யூத ஜனங்கள் உபத்திரவமாக்கப்பட்டு அந்த உபத்திரத்தினுடைய கொடுமையில், அதனுடைய உபத்திரத்தினுடைய கடுமையான சமயத்தில் യഹൂദാ ജനത ഗോത്രം ഗോത്രമായി കുലം കുലമായി തിരിഞ്ഞിരുന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തെ നോക്കി വിളിക്കുന്നു. இந்த யூதா ஜனங்கள் பரலோகத்தை நோக்கி பார்த்து கோத்திரம் கோத்திரமாக, குடும்பம் குடும்பமாக ஆண்டவரை நோக்கி புலம்புகிறார்கள். അവരുടെ നിലവിളി ഇങ്ങനെയാണ്, ദൈവമേ മശിഹായെ അയച്ചു തരണമേ. அவர்கள் கூப்பிடுகிறார்கள், கூக்கரல் எடுக்கிறார்கள், தேவனே மேசியாவை அனுப்பி தாரும். ആ നിലവിളിയുടെ ഫലമായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെയും തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെയും ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കുകയാണ്. அந்த கூக்குரலின், அந்த கூப்பிடுதலின் சப்தத்துக்கு பதிலாக தேவன் கிறிஸ்துவையும் அவருடைய பரிசுத்தவான்களையும் அனுப்புகிறார். അതാണ് സഖറിയ പ്രവചനം 14:1 മുതൽ വായിക്കുന്നത്. அதை குறித்து சகரியா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 14
அதிகாரம் 1 வசனம் முதல் வாசிக்கிறோம். ഞാൻ സകല ജാതികളെയും യെരൂശലേമിനോട് യുദ്ധത്തിനായി കൂട്ടി நான் சகல ஜாதிகளையும் எருசலேமுக்கு விரோதமாக யுத்தத்திற்காக கூட்டுவேன். നഗരം പിടിക്കപ്പെടും, நகரம் பிடிக்கப்படும், വീടുകളെ കൊള്ളയിടും, வீடுகள் கொள்ளையாகும், സ്ത്രീകളെ വഷളാക്കുകയും, ஸ்திரீகள் அவமானப்படுவார்கள், നഗരത്തിൽ പാതി പ്രവാസത്തിലേക്ക് പോകുകയും, நகரத்தாரில் பாதி மனுஷர் சிறைப்பட்டு போவார்கள், ജനത്തിൽ ശേഷിപ്പുള്ളവരോ നഗരത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയും, நகரத்தாரில் நீதி இருக்கிற ஜனமோ நகரத்தை விட்டு அறுப்புண்டு போவதில்லை. എന്നാൽ യഹോവ അപ്പോൾ പുറപ്പെട്ട യുദ്ധ ദിവസത്തിൽ എന്ന പോലെ പൊരുതുമെന്നാണ്. ஆனால் கர்த்தர் புறப்பட்டு யுத்த நாளிலே போராடுவது போல் அந்த ஜாதிகளோடு போராடுவார். അന്നാളിൽ അവന്റെ കാൽ യെരൂശലേമിനെതിരെ കിഴക്കുള്ള ഒലുമലയിൽ നിൽക്കും. அந்நாளில் அவருடைய பாதங்கள் கிழக்கே எருசலேமுக்கு எதிரே இருக்கிற ஒலிவமலையின் மேல் இருக்கும். ഒലുമല കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറായി രണ്ടായി പിളർന്നു പോകും. ஒலிவமலை கிழக்கு மேற்காய் எதிராக பிளந்து போகும். ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വ പ്രത്യക്ഷത, പ്രത്യക്ഷമായി വരുന്ന വരവ്. இதுதான் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையின் பிரசன்னமாகுதல், அதாவது எல்லாரும் காண வெளிப்படையாய வரக்கூடிய வருகை. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്നും പീഡയിൽ നിന്നും യഹൂദനെയും യെരൂശലേമിനെയും വിടുവിക്കുവാൻ, இந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய உபத்திரவத்தில் இருந்து யூதா ஜன അഥവാ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെയും യെരൂശലേമെയും വിടുവിക്കുம்படி வருகிறார். അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്, വിടുവിക്കുന്നവൻ സിയോനിൽ നിന്ന് വരും. அதை குறித்து பவுல் அப்போஸ்தலன் சொல்கிறார், மீட்கிறவர் சியோனிலிருந்து வருவார். അവൻ യാക്കോബിൽ നിന്ന് അഭക്തിയെ മാറ്റിക്കളയും. அவர் யாக்கோபை விட்டு அவபக்தியை எடுத்துப்படுவார். ഇസ്രായേൽ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കപ്പെടും. இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் முழுவதும் ரட்சிக்கப்படுவார். അതോടുകൂടെ യെരൂശലേം ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും, அதோடுകൂടെ எருசலேம் மீட்கப்படுகிறது. വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന യുദ്ധം നടപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോഴാണ്. வேதபுஸ்தகம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான பிரதானமான யுத்தம் நடைமுறையில் வருது. அப்பொழுது ആ യുദ്ധത്തെ ഹർമഗദോൻ യുദ്ധം എന്നാണ് വിളിക്കുക. அந்த யுத்தத்தை அர்மதோகம் என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. യേശുവും വിശുദ്ധന്മാരും ഒരു ഭാഗത്ത്, യേശുവും പരിശുദ്ധവാൻകളും ഒരു പകുതിയിൽ, മറുഭാഗത്ത് മഹാസർപ്പം, അന്തിക്രിസ്തു, കള്ളപ്രവാചകൻ, അവന്റെ സൈന്യങ്ങൾ. மறுபகுதியில் அந்திகிறிஸ்து, கள்ள தீர்க்கதரிசி, அதாவது வலுசர்ப்பம், அவருடைய சேனைகள். വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 19 അധ്യായം 11 മുതലുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ യുദ്ധം നടക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ്. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 19 அதிகாரம் 11 முதல் சொல்லப்பட்ட அந்த வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறான யுத்தம் நடக்கும் பொழுது நடப்பது அந்த வேளையில். ആ യുദ്ധത്തിൽ യേശുവും വിശുദ്ധന്മാരും ജയം പ്രാപിക്കും. அந்த யுத்தத்தில் இயேசுவும் பரிசுத்தவான்களும் வெற்றி சிறப்பார்கள். എതിർ ശക്തിയായ മഹാസർപ്പത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും അന്തിക്രിസ്തുവിനെയും ബന്ധിക്കുന്നു. அவருக்கு எதிராய் காணப்படக்கூடியதான அந்த சேனையாகிய வலுசர்ப்பத்தையும் കള്ളത്തീർക്കദരിസിയും അന്തിക്രിസ്തുവേയും അവർ അഴിക്കപ്പെടുവാർ. മഹാസർപ്പത്തെ ബന്ധിച്ച് 1000 ആണ്ടേക്ക് അഗാധകൂപത്തിൽ ചങ്ങലയിട്ടു. இந்த வலுசர்ப்பத்தை பிடித்து கட்டி 1000 வருடம் பாதாளத்தில் தள்ளியடைப்பார். മൃഗത്തെയും കള്ളപ്രവാചകനെയും നിത്യ തീപ്പൊയ്കയിലേക്ക് തള്ളിയിടും. இந்த மிருகத்தையும் കള്ളത്തീർക്കദരിസിയെയും എന്തിനുമായി അഗ്നി കടലിൽ തള്ളിവിടുവാർ. അതോടുകൂടെയാണ് ഈ മുഴു ഭൂമിക്കും യെരൂശലേമിനും ഉദ്ധാരണമുണ്ടാകുന്നത്. അതോടുകൂടെ മുഴു ഭൂമിക്കും യെരൂശലേമുക്കും மீட்பு, அதாவது விடுதலை உண்டாகிறது. യേശുക്രിസ്തു ഇറങ്ങി വരികയും എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭരണത്തിന് അറുതി വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടെ ജാതികളുടെ കാലം തികയും. இயேசு கிறிஸ்து இறங்கி வருவதும் அந்த எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு உண்டாக்கும் பொழுது ஜாதிகளுடைய காலம் முடிவடைகிறது. എതിർ ക്രിസ്തുവിന്റെ വാഴ്ചയ്ക്ക് അവസാനം വരുത്തുന്നതോടുകൂടെ ജാതികളുടെ കാലം തികയും. இந்த அந்திகிறிஸ்துவினுடைய ஆளுகைக்கு முடிவு கொண்டு வருவதோடு கூட புறஜாதியாரின் காலம் நிறைவடைகிறது. അതോടുകൂടെ യെരൂശലേം പൂർണ്ണമായും ജാതികളുടെ പക്കൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടും. அதோடுகூட இந்த எருசலேம் புறஜாதியருடைய கையிலிருந்து மீட்கப்படுகிறது. യെരൂശലേം പൂർണ്ണമായും ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. எருசலேம் பூர்ணமாக விடுவிக்கப்படுகிறது. അന്ന് മുതൽ യെരൂശലേമിന് ദൈവസിംഹാസനം എന്ന് പേരാകും. அன்று முதல் இந்த எருசலேமுக்கு தேவ சிங்காசனம் என்ற பெயருண்டாகும். യെരൂശലേം മാത്രമല്ല, മുഴു ഭൂമിയും അന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. எருசலேம் மட்டுமல்ல, முழு பூமியும் விடுவிக்கப்படும். ദൈവത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകും. அதற்கு மகிமையுண்டாகட்டும். അതിനുവേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മേഘത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുന്നത്. அதற்காகவே ஆண்டவராയ இயேசு கிறிஸ்து மேகத்தில் வெளிப்படுகிறார். ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ യെരൂശലേം കേന്ദ്രമാക്കി യേശുക്രിസ്തു മുഴു ലോകത്തെയും ഭരിക്കുവാൻ പോകും. இதை மீட்கிறதோடுகூட இயேசு எருசலேமை ஆதாரமாக்கி முழு உலகத்திலும் ஆளுகை செய்கிறார். മുഴു ലോകത്തിന്റെയും തലസ്ഥാനം
തലസ്ഥാനം യെരൂശലേമായിരിക്കും. முழு உலகத்தினுடைய தலைநகரம் எருசலேமாயிருக்கும். ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ന്യായമായും അത് തന്നെയാണ്, യോജിച്ചത് തന്നെ. ஒரு அர்த்தத்தில் நியாயமாக சொல்ல போனால் அது பொருந்தக்கூடியதா இருக்கிறது. ഒരു ഭൂപടം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് അതിന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന യെരൂശലേമാണ്. இந்த உலக மேப்பை எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய மத்திய பாகத்தை பார்த்தால் அங்கே எருசலேமே காண முடியும். നിങ്ങൾ ഒരു ഭൂപടം എടുത്തിട്ട് യെരൂശലേമിൽ ഒരു കോമ്പസിന്റെ ഒരു ഭാഗം പോയിന്റ് ചെയ്യണം. அந்த உலக படத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அங்க அந்த காம்பஸினாலே அதிலே ஒரு மத்திய பாகத்தை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள். എന്നിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് വരച്ചു നോക്കണം. அதிலிருந்து ஒரு வட்டத்தை வரைத்து பாருங்கள். കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യെരൂശലേം അതിന്റെ മധ്യഭാഗമായി. எருசலேமை பார்க்கும் பொழுது அது மத்திய பகுதியில் வரும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். അന്ന് യെരൂശലേമിനെ ഭൂമിയുടെ തലസ്ഥാനമാക്കും. அன்றைக்கு எருசலேமை முழு பூமியினுடைய தலைநகரമായി യിരെമ്യാ പ്രവചനം 3:17 വാക്യം നിവൃത്തിയാകുന്ന അന്നാണ്. எரேமியா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 3-ാം அதிகாரம் 17-ാം വചനം നിറവേറുന്നത് ദൈവസിംഹാസനം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ദേവസിംഹാസനം എന്ന് അழைக்கப்படும். എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ആ യെരൂശലേമിനെ ദൈവസിംഹാസനമാക്കുന്നത്? ஏன் இந்த எருசலேமை தேவசிங்காசனமாய் மாற்றுகிறார்? മുഴു ലോകത്തെയും യേശു രാജാവായി ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണ്. முழு உலகத்தையும் இயேசு ராஜாவாக இருந்து ஆளுகை செய்ய போகிறார். യെരൂശലേമിന് മാത്രമല്ല ഈ ഭൂമിക്കും ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകാൻ. எருசலேமுக்கு மட்டுமல்ல இந்த முழு பூமிக்கும் விடுதலை மீட்புண்டாக போகிறது. ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ മനുഷ്യൻ ആദം ഹവ്വമാർ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ, ഏദൻ തോട്ടത്തിൽ ആദിമ മനുഷ്യനാകിയ ആദാം ഏവാൾ പാപം ചെയ്ത പൊழுது ദൈവം ആദാമിനെ നോക്കി പറഞ്ഞു, தேவன் ஆதாமை பார்த்து சொன்னார், നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. உன் நிமித்தமாக பூமி சபிக்கப்பட்டிருக்கும். ഒന്നാം ആദാം നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. முதலாம் ஆதாம் நிமித்தமாக பூமி சபிக்கப்படுகிறது. എന്നാൽ രണ്ടാം ആദാം നിമിത്തം ആ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഭൂമി ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. ஆனாம் இரண்டாம் ஆதாமை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அந்த ஆதாமால் பூமி அதிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகிறது. ഒന്നാം ആദാം മുഖാന്തരം ഒന്നാം ആദാമിന്റെ ലംഘനത്താൽ ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. முதலாம் ஆதாமனுடைய மீறுதலால் பூமி சபிக்கப்படுகிறது. രണ്ടാം ആദാമായി യേശുവിന്റെ അനുസരണത്താൽ ഭൂമി ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. இரண்டாம் ஆதாமாகிய இயேசுவினுடைய கீழ்ப்படுதலினால் பூமி விடுவிக்கப்படுகிறது, அதாவது மீட்கப்படுகிறது. ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരർത്ഥം പഴയ ഏതന്യ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ ഭൂമി വന്നു ചേരുമെന്നാണ്. மீட்கப்படுவது விடுவிக்கப்படுவது என்று சொல்லும் பொழுது ஒரு அர்த்தத்தில் சொன்னால் பழைய ஏதேனுடைய நிலவரத்துக்கு வருகிறது என்று சொல்லலாம். ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ അവസ്ഥ നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും അരിഷ്ടമായ നിലവാരമാണ്. இன்றைக்கு உள்ள உலகத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது மிகவும் பரிதபிக்கப்பட்ட நிலவரத்தில் அது காணப்படுகிறது. എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രശ്നങ്ങൾ, எங்கே பார்த்தாலும் பிரச்சனை. രാഷ്ട്രീയമായ സ്ഥിരത ഇന്നില്ല. அதாவது அரசியல் கூடங்களில் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஸ்திரமான தன்மை இல்லை, ഭരണ സ്ഥിരതയില്ല. அங்கே அதாவது அரசாட்சியில் ஸ்திரமான அனுபவம் இல்லை. ഉറപ്പുള്ള ഒരു ഭരണം കാഴ്ചവെക്കുവാൻ ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല. உறுதியான ஒரு அரசாட்சியை கொண்டு வரும்படியாய் ஒரு அரசாங்கத்துக்கும் முடியாமல் இருக்கிறது. വർഗീയ വിദ്വേഷം മുൻകാലങ്ങളെക്കാൾ പുകഞ്ഞു വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. அதாவது சமூக புரட்சிகள் கடந்த காலங்களை விட இப்பொழுது அதிகரித்து வருகிறது. നമ്മുടെ ഭാരതമാണെങ്കിൽ പുകയുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതം പോലെ എപ്പോഴാ പൊട്ടുന്നതെന്നറിയാം. நம்முடைய பாரதத்தை குறித்து பார்க்கும் பொழுது புகையக்கூடிய ஒரு எரிமலையாய் இருக்கிறது. എവിടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ തീ പറ്റിയാൽ അത് മുഴു ഭാരതത്തിലും കത്തി പടരുമെന്നുള്ള സത്യം. எங்கேயாவது ஓரிடத்தில் ஒரு தீப்பொறி அது பற்றி பிடித்தால் முழு பாரதத்தையும் அது பிடித்துவிடும். ഒരു കടുത്ത ഭീഷണിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ലോകം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ஒரு பயப்படுத்தக்கூடிய நிலவரத்தில் உலகம் கடந்து செல்கிறது. വലിയ വലിയ പട്ടണങ്ങൾ ഭീകരന്മാരുടെ അധീനതയിലാണ്. பெரிய பெரிய பட்டணங்கள் தீவிரவாദികളുടെ കട്ടുപ്പാട്ടിൽ. മാത്രമല്ല എത്രയോ കൊള്ളയും കൊള്ളിവയ്പും ദിനം പ്രതി പെരുകി വരുന്നു. அது மட்டுமல்ல, கொள்ளையும் கொலைபாதகങ്ങളെല്ലാം ஒவ்வொரு நாளும் பெருகி வருகிறது. ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ ഈ അരിഷ്ടമായ നിലയുടെ കാരണം എന്താണ്? இந்த அளவுக்கு பரிதபிக்கப்பட்ட இந்நாட்களுடைய நிலவரத்துக்கு ഈ ലോകത്തിന്റെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? இந்த உலகத்தில் பெருகி வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் எல்லாம் பெருகி வருவதற்கு காரணக்காரன் யாராயிருக்கும்? പലരും ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളാണെന്ന്. ഒരിക്കലുമല്ല, അവരൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യരാണ്. சிலர் சிந்திக்கிறார்கள் அரசியல் தலைவர்கள் நிமித்தமாக இவ்வளவு வருகிறது என்று. அவர்கள் நல்ல மனிதர்கள், அவர்கள்
அவர்களை குற்றம் சொல்ல முடியாது. ഭൂമിയിലുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം നല്ല മനുഷ്യരാണ്. பூமியில் இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் எல்லாம் நல்ல மனிதர்கள். രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ നല്ലവരാണ്. அரசியல் தலைவர்கள் நல்லவர்கள். ഭരണ നേതാക്കൾ നല്ലവരാണ്. அதாவது ஆளுகை செய்யும் அதிகாரிகள் நல்லவர்கள். ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ നല്ലവരാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥர்கள் நல்லவர்களே. നമ്മുടെ അയൽവക്കക്കാർ ഇന്ന് നമ്മളെ വെട്ടിനുറുക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന അവരും നല്ല മനുഷ്യരാണ്. നമ്മെ വെട്ടി അഴിത്തപ്പെടുപടിയായി കാത്തിരിക്കக்கூடிய അയലകത്താർ നല്ല മനുഷ്യர்களே. അവരെല്ലാം എത്രയോ നല്ലവരാണ്. പക്ഷെ കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? അവர்களെല്ലാം நல்லவர்கள். ஆனால் ഇവர்களுക്കെല്ലാം കാരണക്കാരൻ യാർ? ഈ വലിയ ഭീകരനായ നേതാവ് ആരെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. இந்த அளவுக்கு பயங்கரமான தலைவன் யார் என்று கண்டுபிடிக்க இந்த உலகத்துக்கு இதுவரை சாத்தியமாகவில்லை. പല ഭീകരൻ നേതാക്കളെയും വെടിവെച്ച് കൊല്ലുന്ന ഒക്കെ നമ്മുടെ പേപ്പറിൽ വായിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഈ ഭീകര നേതാവിനെ കണ്ടിട്ടില്ല, വെടിവെക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. பயங்கரமான தீவிரவாதி தலைவர்களை அவர்கள் துப்பாக்கினால் சுட்டுக் கொள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த தலைவனை இதுவரை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கவில்லை. മുഴു ലോകത്തിനും പ്രശ്നത്തിന് കാരണക്കാരൻ ആരാണ്? முழு உலகத்தினுடைய பிரச்சனைக்கும் காரணக்காரன் யார்? ബൈബിൾ പറയുന്നു മഹാസർപ്പം സാത്താൻ പിശാച്. வேதாகமம் சொல்லுகிறது வலுசர்ப்பம் അന്തിക്രിസ്തു അല്ല തീർക്കദർശി. മഹാസർപ്പം സാത്താൻ പിശാച് പല പേരുകളാണ്. വലുസർപ്പം വലുസർപ്പം സാത്താൻ പിശാസ് இப்படி பல பேர்கள் இருக்கிறது. 4 പേരുണ്ട് അവന്. 4 പേര്. அதில் 4 பேர் இருக்கிறது. പഴയ പാമ്പ്, அதாவது பழைய பாம்பு, മഹാസർപ്പം, വലുസർപ്പം, സാത്താൻ, പിശാസ്. വലിയ ഭീകര നേതാവാണ്, பெரிய தீவிரவாத தலைவன். ആ പുള്ളിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്കോ നമ്മുടെ പട്ടാളത്തിനോ കഴിയുന്നില്ല. இந்த நபரை கண்டுபிடிக்க நம்முடைய ராணுவத்திற்கோ നമ്മുടെ அரசியல் தலைவர்களுக்கோ இதுவரை சாத்தியமாகவில்லை. എന്നാൽ യേശു ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ஆனால் இயேசு இறங்கி வரும்பொழுது, ഹർമഗദോൻ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി ഒലിവുമലയിൽ ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ, ഹർമഗദോൻ യുദ്ധത്തിற்காக ഒലിവുമലയിൽ അവർ ഇറങ്ങി വരുമ്പൊழுது, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം 1-2 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്ന നിവൃത്തിയാകും. വെളിപ്പെടുത്തൽ വിശേഷം 20-ാം അധികാരം മുതൽ 2 വചനങ്ങളിൽ சொல்லப்படக்கூடிய കാര്യങ്ങൾ നിറവേറും. ഒരു ദൂതൻ ഒരു ചങ്ങലയുമായി ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു. ഒരു ദൂതൻ ഒരു സംഗലിയുമായി ഇറങ്ങി വരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടേൻ. മാനവകുലത്തെ വഞ്ചിക്കുന്ന സാത്താനെ പിടിച്ചു ബന്ധിച്ച് ചങ്ങലയിട്ട് 1000 ആണ്ടേക്ക് അഗാധകൂപത്തിൽ പൂട്ടി എന്ന മനുകുലത്തെ வேதனைப்படுத்தி கஷ்டத்துக்குள்ளாக்கக்கூடியதான அந்த வலுசர்ப்பத்தை பிடித்து கட்டி 1000 வருடம் நிறைவேறும் வரை அது மனிதருக்கு சேதம் உண்டாக்காதபடி அதை பாதாளத்தில் தள்ளிட்டு பூட்டுகிறான். മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ദുരിതപൂർണമാക്കി തീർക്കുന്ന സാത്താനെ ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് ബന്ധിക്കുവാൻ പോകുന്നു. இந்த மனுக்குலத்தை வேதனைப்படுத்தக்கூடியதான துக்கத்தை நிலவரத்துக் கொண்டிருக்கக்கூடியதான சாத்தானை பிடித்து கட்டி கீழ்ப்படுத்தும்படியாய் ஒரு தூதனை அனுப்ப போகிறார். ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്ന ഒരു ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച് അഗാധകൂപത്തിൽ ഇട്ടുപോകും. ഒരു ദൂതൻ ഇറങ്ങി വന്നാൽ സംഗലിനാലെ പിടിത്തു കെട്ടി அந்த பாதாள குழியில் தள்ளி அடைத்தான். അതോടുകൂടെ ഈ ഭൂമിയുടെ സകല പ്രശ്നങ്ങളും തീരും. ഇതോടുകൂടെ ഭൂമിയുടെ എല്ലാ പ്രശ്നയ്ക്കും മുടിവുണ്ടാകും. കാരണം എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണക്കാരൻ ഈ സാത്താനാണ്. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം இந்த സാത്താനെ. ഭൂമി സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് അന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയാണത് സാത്താനുடைய அதிகாரத்திலிருந்து അന്റേക്ക് വിടുവിക്കപ്പെടുகிறது. സാത്താന്റെ അധീനതയിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതോടുകൂടെ ഈ പ്രപഞ്ചം പൂർണ്ണമായും ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണ്. സാത്താനുடைய കട്ടുപാട്ടിൽ നിന്ന് ഭൂമി വിടുവിക്കപ്പെടും പൊഴുது മുഴു പ്രപഞ്ചവും ശാപത്തിൽ നിന്ന് മീட்கப்படுகிறது. ഏതേനിൽ ദൈവം പറഞ്ഞൊരു വാക്ക്, നിന്റെ നിമിത്തം ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടു. ഏതേനിൽ ദേവൻ சொன்னார், ഉൻ നിമിത്തமாக ഭൂമി ശപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. മുള്ളും പറക്കാരെയും അതിൽ നിന്നും മുളയ്ക്കും, മുള്ളും കുറുക്കും അതിൽ നിന്ന് മുളയ്ക്കും. എന്നാൽ ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഭൂമിയുടെ നിലയ്ക്ക് വ്യത്യാസം വരും. ஆனால் ശാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കപ്പെടും പൊഴുது ഭൂമിயின் നിലവാരത്തിற்கு മാറ്റം വരുகிறது. യെശയ്യാ പ്രവചനം 35-ന്റെ 1-2 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, യെശയ്യാ തിരുക്കദർശനം 35-ാം അധികാരം മുതൽ 2 വചനങ്ങളെ വാസിക്കും പൊഴുது അവിടെ ഭൂമിയുടെ ഉദ്ധാരണത്തെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ വിളിച്ചു പറയുക. அங்கே பூமி மீட்கப்படுகிறது, விடுவிக்கப்படுவதை குறித்து தீர்க்கதரிசி சொல்கிறார். മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവും ഉല്ലസിക്കുമെന്ന് വായിക്കും. വനാന്തരമും വരണ്ട നിലവും മകിഴും എന്ന് വാസിக்கிறோம். അത് മനോഹരമായി പൂത്ത ഉല്ലാസത്തോടും ഘോഷത്തോടും കൂടെ ഉല്ലസിക്കും. അത് കടുവളി കളിത്തു പുഷ്പത്തെ പോലെ ചെളിക്കും എന്ന് കാണുகிறோம். അതിന്റെ അവസാനം 2-ാം വാക്യത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു. 2-ാം വചനത്തിന്റെ കടൈസി പകുതിയിൽ எப்படி வாசிக்கிறோம்? അവർ യഹോവയുടെ മഹത്വവും നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ്സും കാണും. அவர்கள்
கர்த்தருடைய மகிமையும் நமது தேவனுடைய மகத்துவத்தையும் காண்பார்கள். ഭൂമിയുടെ ശാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യൻ ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും பூமியின் சாபத்திலிருந்து மனிதன் விடுவிக்கப்படுகிறான். ഭൂമിയുടെ മാത്രമല്ല സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും ശാപത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും. பூமியினுடைய சாபம் மட்டுமல்ல, முழு சர்வ சிருஷ்டிகளின் சாபத்திலிருந்தும் அவர்கள் விடுவிக்கப்படுகிறது. ഇന്ന് സർവ്വ സൃഷ്ടിയും ശാപത്തിൻ കീഴ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്വത്തിൻ കീഴിൽ മായയ്ക്ക് കീഴിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. முழு உலகத்தின் சிருஷ்டிகளை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அது அழிவின் கீழே, மாயைக்கு கீழே, அதாவது அது அழிவுக்கு கீழாக அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது. റോമാലേഖനം 8-ാം അധ്യായത്തിൽ അതാണ് പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറയുന്നത്. ரோமர் 8-ാം അധികാരത്തിൽ அதை குறித்து பவுல் சொல்கிறார். സർവ്വ സൃഷ്ടിയും ഇന്ന് ഈറ്റുനോടെ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സർവ്വ സൃഷ്ടികളും അത് പ്രസവവേദനപ്പെട്ട് തവിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തിനായിട്ട് വേണ്ടിയാണ് ഞരങ്ങുന്നത്? എதற்காக இவைகள் தவிக்கிறது? ദൈവപുത്രന്മാരുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും ദേവപുത്രരുടെ മഹിമയുള്ള സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമ്പടി. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇതിനുடைய பொருள் என்ன? ദൈവപുത്രന്മാരുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം, ദേവപുത്രർക്ക് മഹിമயான സ്വാധീനം கிடைக்க வேண்டும். 19-ാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. 8-ാം അധ്യായം 19-ാം വചനത്തിൽ அதை குறித்து வாசிக்கிறோம். സൃഷ്ടി ദൈവപുത്രന്മാരുടെ വെളിപ്പാടിനെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നു. இந்த സൃഷ്ടികളാனது ദേവപുത്രர்கள் வெளிப்படுவதற்கு ஆவலோடு காத்திருக்கிறது. സൃഷ്ടി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ, இந்த സൃഷ്ടിയാனது അഴിവുക്കുரிய അടിമത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിടുതല பெறும்படி ദൈവമക്കളുടെ തേജസ്സാകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യവും പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശയോടെ தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குரிய மகிமையான சுயாதீனத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் என்கிற நம்பிக்கையோടെ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അവകൾ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോകത്തിലെ സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരു മർമ്മം അറിയാം. இந்த உலகத்திற்குரிய எல்லா സൃഷ്ടികൾക്കും ഒരു രഹസ്യം தெரியும். ഈ മരങ്ങൾക്ക് വൃക്ഷങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു മർമ്മം അറിയാം. മനുഷ്യർക്ക് അറിയാത്ത ഒരു മർമ്മം, മനുഷ്യർക്ക് தெரியாத ഒരു രഹസ്യം കാണக்கூடிய വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് വരെ தெரியும். ഈ പറവകൾക്കെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു മർമ്മം അറിയാം. இந்த പക്ഷികൾക്കെല്ലാം മനുഷ്യർക്ക് தெரியாத ഒരു രഹസ്യം അവർക്ക് தெரியும். സകല മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇഴജന്തുക്കൾക്കും അതറിയാം. എല്ലാ മൃഗങ്ങൾക്കും ഊറും പ്രാണികൾക്കും അവകൾ அந்த രഹസ്യം അവർക്ക് தெரியும். എന്താണ് അവർക്കറിയാവുന്ന മർമ്മം? അവർക്ക് தெரிந்திருக்கிற രഹസ്യം என்ன? ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്നേക്ക് നാങ്ങൾ മായയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടിരിக்கிறோம். ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ദ്രവത്വത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. இப்பொழுது அடிமை, அதாவது அழிவுக்கு கீழாக நாங்கள் காணப்படுகிறோம். എന്നാൽ ഒരിക്കൽ ദൈവപുത്രന്മാർ തേജസ്സോടെ വെളിപ്പെടും. ஆனால் ஒரு முறை தேவபுத்திரர்கள் மகிமையோடு வெளிப்படுவார்கள். അന്ന് ഭൂമിക്ക് ഉദ്ധാരണമുണ്ടാകും. അന്നേക്ക് ഭൂമിക്ക് വിടുതല ഉണ്ടാകുന്നത്. അന്ന് സൃഷ്ടികളാകുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഉദ്ധാരണമുണ്ടാകും. അന്നേക്ക് സൃഷ്ടികളായ എங்களுக்கு വിടുതല ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് സൃഷ്ടികളെല്ലാം ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുക. ആനവടിയിനാലേ സൃഷ്ടികളെല്ലാം തവിത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് പൗൽ சொல்கிறார். നിങ്ങൾക്കറിയാമോ, ഈ വൃക്ഷങ്ങളെല്ലാം ഇന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. உங்களுக்கு தெரியுமா, இந்த விருட்சங்கள் எல்லாம் இன்றைக்கு அது கூக்குரல் இடுகிறது. പറവകളെല്ലാം നിലവിളിക്കുക. பறவைகள் எல்லாம் கூக்குரல் இடுகிறது. ഇഴജന്തുക്കളെല്ലാം നിലവിളിക്കുന്നു. ஊரும் பிராணிகள் கூக்குரல் இடுகிறது. എന്താണത് നിലവിളിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? ஏன் இவைகள் கூக்குரல் இடுறது தெரியுமா? ദൈവപുത്രന്മാർ എപ്പോൾ വെളിപ്പെടും? தேவபுத்திரர்கள் எப்பொழுது வெளிப்படுவார்கள்? ദൈവപുത്രന്മാർ എപ്പോൾ തേജസ്സോടെ വെളിപ്പെടും? தேவபுத்திரர்கள் எப்பொழுது மகிமையோடு வெளிப்படுவார்கள்? ഞങ്ങൾക്കെപ്പോൾ വിടുതൽ ഉണ്ടാകും? അതാണ് അവരുടെ നിലവിളി. எங்களுக்கு எப்பொழுது விடுதலை உண்டாகும்? அதுதான் அவர்களுடைய கூக்குரல். ഈ കാക്ക രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കരയുന്ന എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? காக்கா காலையில் எழுந்து கூப்பிடுகிறது, அது சத்தம் போடுகிறது. அந்த சத்தத்தின் அர்த்தம் தெரியுமா? പുലർച്ചയ്ക്ക് കോഴി കൂകുമല്ലോ. എന്താ കൂകുന്നതെന്ന് പറയാമോ? காலை வேளையிலே கோழி கூகுகிறது. ஏன் தெரியுமா? കോഴിയോട് ചോദിക്കുക, കോഴി എന്താ ഈ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന്. அந்த சேவலை பார்த்து கேளுங்கள், ஏன் இப்படி சத்தம் போடுகிறாய் என்று. ആ കോഴി മറുപടി പറയും, ദൈവപുത്രന്മാർ എപ്പോൾ വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തെ നോക്കി നിലവിളിക്കുകയാണ്. அந்த சேவல் சொல்லும், தேவபுத்திரர்கள் எப்பொழுது வெளிப்படுவார்கள் என்று தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறோம். കാക്കയും കരയുന്ന അത് തന്നെയാണ്. காக்கையும் கூப்பிடுகிறது, அதுவும் அதற்காக. ഒരു പാമ്പ് ഒരു തവളയെ വിഴുങ്ങി എന്ന് വിചാരിക്കുക. ஒரு பாம்பு ஒரு தவளையை விழுங்கிறது என்று അതിന്റെ சொல்லுங்கள். വായിലിരുന്നുകൊണ്ട് തവള മാക്ക് മാക്കെന്ന് കരയുന്നു. அங்கே அதனுடைய வாயில் இருந்துകൊണ്ട് இந்த தவளை மாக் மாக் என்று சத்தம் போடுகிறது. അതെന്തോ കരയുന്നതെന്നറിയാമോ? ஏன் சத்தம் போடுகிறது தெரியுமா? ദൈവപുത്രന്മാർ എപ്പോൾ വെളിപ്പെടും? தேவபுத்திரர்கள் எப்பொழுது வெளிப்படுவார்கள்? അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. அப்பொழுதே எங்களுக்கு விடுதலை
வரைக்கும் അതുവരെ ഈ പാമ്പ് ഞങ്ങളെ വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. அதுவரை இந்த பாம்பு எங்களை விழுங்கிக் கொண்டே இருக்கும். പൂച്ച എലിയെ കാണുമ്പോ പിന്നാലെ ഓടുക. இந்த பூனை எலியை பார்க்கும் பொழுது பின்னாக துரத்தி கொண்டு ஓடுது. എലി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുക. அது வேகமாக ஓடுகிறது. ഓടുന്ന ഓട്ടത്തിൽ അത് കരയുന്നു. அது ஓடக்கூடிய ஓட்டத்தில் அது சத்தம் போடுகிறது. എന്താണ് അത് കരയുന്നതെന്ന് അറിയാം? ஏன் அது அழுகிறது? ദൈവപുത്രന്മാർ അപ്പോൾ വെളിപ്പെടും. தேவபுத்திரர்கள் எப்பொழுது வெளிப்படுவார்கள்? അപ്പോൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ദ്രവത്വത്തിന്റെ അടിമത്വത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. அப்பொழுது இந்த அழிவுக்குரிய அடிமத்தளத்தில் எங்களுக்கு விடுதலை உண்டாகும். മുഴു ലോകവും അങ്ങനെ ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. இப்படி முழு உலகம் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. സർവ്വ സൃഷ്ടികളും ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எல்லா சிருஷ்டிகளும் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறது. സകല പർവ്വജാതികളും ഞരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. எல்லா பறவை ஜாதிகளும் தவிக்கிறது. ദൈവപുത്രന്മാർ തേജസ്സോടെ വെളിപ്പെടുന്ന എന്നാണ് அந்த தேவபுத்திரர்கள் மகிமையோடு வெளிப்படுது எப்பொழுது? യേശു മഹിമയിൽ വെളിപ്പെടുമ്പോൾ இயேசு மகிமையில் வெளிப்படும் பொழுது യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും ഉണ്ടായിരിക്കും. இயேசுக்கு பின்பாக பரிசுத்தவான்கள் இருப்பார்கள். അന്നാണ് ഭൂമി ദ്രവത്വത്തിന്റെ ദാസ്യത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും മോചനം നേടുന്നത്. அன்றைக்குதான் இந்த பூமி அழிவுக்குரிய அடிமத்தனத்திலிருந்து பூர்ணமாய் விடுதலை பெறுகிறது. മനുഷ്യൻ തേജസ്കരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ மனிதன் மகிமை அடையும் பொழுது ഭൂമിയുടെ ശാപത്തിനും പൂർണ്ണമായ ഉദ്ധാരണം ഉണ്ടാകും. பூமியினுடைய சாபத்திலிருந்து அவைக்கு பூர்ணமாய் விடுதலை உண்டாகும். ശത്രുത്വം പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതെയാകും. சத்துருத்துவம் பூர்ணமாய் மாற்றப்படுகிறது. മനുഷ്യന്റെ തമ്മിലുള്ള ശത്രുത്വം മാറുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെയും പറവകളുടെയും എല്ലാറ്റിന്റെയും ശത്രുത്വം മാറുകയും மனிதனுக்கு ஒருவருக்கு ஒருவர் இருக்கக்கூடிய அந்த சத்துருத்துவம் மாற்றப்படும் பொழுது மிருகங்களுக்கும் பறவைகள் ஊரும் பிராணிகள் இவைகளுடைய சத்துருத்துவம் மாற்றப்படுகிறது. ഈ ഭൂമിക്കൊരു വലിയ വിടുതലുണ്ടാകും. இந்த பூமிக்கு ஒரு பெரிய விடுதலை உண்டாகிறது. ഭൂമിയെ ഉദ്ധരിച്ചതിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ ഭരണം യേശു ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த பூமியை புதுப்பித்த பிற்பாடு இந்த பூமியினுடைய ஆளுகையை இயேசுவானவர் ഏറ്റെടുக்கிறார். മുഴു ലോകത്തിന്റെയും ഭരണം യേശു ഏറ്റെടുക്കാൻ പോകുന്നു. முழு உலகத்தின் ஆளுகை இயேசுவானவர் எடுத்துக்கொள்ளப் போகிறார். ബൈബിൾ അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു. வேதாகமம் அதை தெளிவாய் சொல்லுகிறது. അവൻ രാജാവായി വെളിപ്പെടാൻ പോവുകയാണ്. அவர் ராஜாவாய் வெளிப்படுவார். ഇന്നലെ ദരിദ്രനായി വെളിപ്പെട്ട യേശുവിനെ കുറിച്ച് നാം അല്പം ചിന്തിച്ചു. நேற்று இரவில் தரித்திரராய் வெளிப்பட்ட இயேசுவை குறித்து கொஞ்சமாக சிந்தித்தோம். നമ്മെ സമ്പന്നരാക്കുവാൻ സമ്പന്നനായിരുന്നവൻ ദരിദ്രനായി തീർന്നു. நம்மை ஐஸ்வர்யவான்களாய் மாற்றும்படி ஐஸ்வர்யவானாய் இருந்த அவர் தரித்திரனாய் അവൻ மாறினார். ദരിദ്രനായി ഇറങ്ങി വന്നു എങ്കിലും രാജാവായിട്ടാ വന്നത്. அவர் தரித்திரனாய் இறங்கி வந்தார் என்றாலும் அவர் ராஜாவாகவே இருந்தார். നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ കിരീടമണിഞ്ഞ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന രാജാവായിട്ടല്ല. அன்றைக்கு எதிர்பார்த்தது போல கிரீடம் தரித்து சிங்காசனத்தில் உட்காரக்கூடிய நிலவரத்தில் அல்ல. അവൻ രാജാവായി തന്നെയാണ് വന്നത്. அவர் ராஜாவாகவே வந்தார். മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മുഴുവൻ അവന്റെ രാജത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. மத்தேயு சுவிசேஷம் முழுவதும் பார்க்கும் பொழுது அவருடைய ராஜரீகத்தை குறித்து காண்கிறோம். യേശുവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ച് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിച്ച പ്രവാചകനായ യെശയ്യാവ് പറയുന്നു, இயேசுனுடைய பிறப்பை குறித்து முன்னமே தரிசித்ததான தீர்க்கதரிசியாகிய ஏசாயா சொல்கிறார். യെശയ്യാ പ്രവചനം 9:6-7 വാക്യങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 9ஆம் அதிகாரம் 6-7 வசனங்களில் வாசிக்கிறோம். നമുക്കൊരു ശിശു ജനിച്ചിരിക്കുന്നു, நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார், നമുക്കൊരു മകൻ നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, நமக்கொரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார். അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രി, அவர் அற்புதமானவர், വീരനാം ദൈവം, அவர் വല്ലമുള്ള தேவன், നിത്യപിതാവ്, நித்திய பிதா, സമാധാന പ്രഭു சமாதான பிரபு എന്നീ പേർ വിളിക്കപ്പെടും. இப்படிப்பட்ட நாமம் அவருக்கு அழைக்கப்படும். ആധിപത്യം അവന്റെ തോളിലിരിക്കും. கர்த்தத்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும். യേശുവിന്റെ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പ്രവചിച്ച പ്രവാചകൻ പറയുന്നു, അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയായിരിക്കും. இயேசுடைய பிறப்பை குறித்து தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தான அந்த ஏசாயா சொல்கிறார், அவர் அதிசயமானவர். അവന്റെ തോളിൽ മുഴു ലോകത്തിന്റെയും ആധിപത്യം ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെടാൻ പോകും. முழு உலகத்தினுடைய ஆளுகையினுடைய கர்த்தத்துவம் அவருடைய தோளின் மேல் காணப்படும். പ്രവാചകൻ പ്രവചിച്ചതുപോലെ അവൻ ജനിച്ചത് രാജാവായി തന്നെയാണ്. தீர்க்கதரிசி தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தது போல அவர் பிறந்தது ராஜாவாகவே. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 2:2 വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ மத்தேயு சுவிசேஷம் 2ஆம் அதிகாரம் 2ஆம் வசனம் வாசிக்கும் பொழுது യേശുവിന്റെ ജനനത്തിങ്കൽ രാജാവായി വന്നവൻ രാജാവായി അവരോധിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ്. ராஜாவாக வந்தவர் ராஜஸ்தானத்துக்கு அநேகர் அழைத்த பொழுது அதை அல்ல தட்டி அவர் செல்கிறார். അതിന്റെ കാരണം അവൻ രാജാവാകുവാൻ സമയമായില്ല, അതിന്റെ സമയം വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. அவர் அதனுடைய காரணம் என்னவென்றால் அவர் ராஜாவாவதற்கு இதுவரை சமயம் வந்து சேரவில்லை. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 27:36 വായിക്കുമ്പോൾ மத்தேயு 27ஆம் அதிகாரம் 36 வாசிக்கும் பொழுது യേശുവിനെ ക്രൂശിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മേലെഴുത്ത് എഴുതി വെച്ചു. இயேசுவை சிலுவையில்
எழுந்த பிற்பாடு அந்த சிலுவைக்கு மேலாக ஒரு மேலெழுத்து எழுதப்பட்டது, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്. இவன் யூதருடைய ராஜா. ഇത് കണ്ട യഹൂദന്മാർക്ക് ആകപ്പാട് പ്രയാസം. അവർ ഓടി പിലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക. இதெல்லாம் கண்டதான இந்த யூதர்கள் அவர்கள் அதாவது வேதனைப்பட்டு துக்கப்பட்டு பிலாத்தினிடத்தில் சென்றார்கள். പറയുകയാണ്, അങ്ങനല്ല എഴുതേണ്ടത്, യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവെന്നവൻ പറഞ്ഞു എന്നൊന്ന് തിരുത്തണം. இதை ஒன்று திரித்து குறிக்க வேண்டும். இவன் தன்னை யூதருடைய ராஜா என்று சொன்னதாக எழுத வேண்டும் என்று. പക്ഷെ പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞ മറുപടി, ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി. ஆனால் பிலாத்து கொடுத்த பதில் என்ன தெரியுமா? நான் எழுதினதே. മറുപടി കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. நான் இந்த பதிலை குறித்து நான் அதிகமாக சிந்திப்பதுண்டு. ഒരിക്കൽ യേശുവിനെയും ബറബാസിനെയും നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ആരെ വിട്ടുതരണം? ஒரு முறை இந்த பரபாசையும் இயேசுவையும் நிறுத்திக்கொண்டு யாரை உங்களுக்கு விடுதலாக்க വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുക, ബറബാസിനെ വിട്ടുതരിക. இந்த ஜனங்கள் எல்லாரும் கூக்கலிட்டு அறைகோல் எடுத்து சொன்னார்கள், இயேசுவை சிலுவையில் அறையுங்கள், பரபாசை விடுதலாக்குங்கள் என்று. உடனே பிலாத்து ചോദിക്കുക, ഇവൻ ചെയ്ത പാപം എന്ത്? அப்பொழுது பிலாத்து கேட்கிறான், இவர் செய்த பாவம் என்ன? ഞാൻ ഇവനെ അടിപ്പിച്ച് വെറുതെ വിട്ടയക്കുമെന്ന്. நான் இவரை தண்டித்து விடுதலாக்குவேன். ഉടനെ ജനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, നീ ഇവനെ വിട്ടയച്ചാൽ നീ കൈസറുടെ സ്നേഹിതനല്ല. ஜனங்கள் உடனே சொல்லுகிறார்கள், இவனை நீ விடுதலாக்கு அனுப்பிவிட்டால் நீ ராயனுக்கு சிநேகிதன் அல்ல. ജനത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിന് മുൻപാകെ പിലാത്തോസ് മുട്ടുമടക്കി. ജനത്തിനുடைய சத்தத்துக்கு முன்பாக அவனுடைய முழங்கால்கள் மடங்கினது. അവൻ ബറബാസിനെ വിട്ടുകൊടുത്തു, യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചു. அவன் பரபாசை விட்டு இயேசுவை சிலுவையில் ஒப்புக் கொடுத்தான். അതേ പിലാത്തോസ് ഇവിടെ എന്താ മുട്ടുമടക്കാഞ്ഞേ? ஆனால் அதே பிலாத்து இந்த இடத்தில் ஏன் அவனுடைய முழங்கால் மடங்கவில்லை? ഇത് തിരുത്തി എഴുതണമെന്ന് ആവശ്യമായി ചെന്നവർ തീർച്ചയായും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണും. പിലാത്തോസ് ഒരു കൽപ്പന കൊടുക്കും, ഇത് തിരുത്തി എഴുതണം. இதை திருத்தி மாற்றி குறிக்க வேண்டும் என்று நினைத்து சென்றதான யூதர்கள் நினைத்தார்கள், இது நிச்சயமாகவே மாற்றி குறிக்கப்படும் என்று. പിലാത്തോസ് പറയാ, ഞാൻ എഴുതിയത് എഴുതി. இப்பொழுது பிலாத்து சொல்கிறான், நான் எழுதினதே. വാസ്തവത്തിൽ പിലാത്തോസ് അല്ല എഴുതിയ, ഉയരത്തിൽ ഇരുന്നവനെ എഴുതിച്ചതാ. சுருக்கமாக சொன்னால், உண்மையாக சொன்னால், இது பிலாத்து எழுதினதல்ல, உயரத்தில் இருக்கிறவர் அப்படி எழுத சொன்னார். ഉയരത്തിൽ ഇരുന്നവൻ എഴുതിച്ചത് കൊണ്ട് തിരുത്താൻ പിലാത്തോസിന് തന്റെ ഇടമില്ലെന്ന്. உயரத்தில் இருக்கிறவர் அதை எழுத சொன்னபடியால் அதை திருத்தி குறிக்க பிலாத்துவினால் முடியாமல் போயிற்று. എഴുതി വെച്ചു, ഇവൻ യഹൂദന്മാരുടെ രാജാവ്. அங்கே எழுதப்பட்டது, இவர் யூதர்களுடைய ராஜா. ജനനത്തിൽ രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തി. அவர் பிறந்த பொழுது ராஜாவாய் வெளிப்பட்டார். ശുശ്രൂഷയിൽ രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തി. தம்முடைய ஊழியத்தில் ராஜாவாய் வெளிப்பட்டார். രംഗപ്രവേശത്തിൽ രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തി. அவர் இப்பொழுது கடந்து வரும் பொழுது ராஜாவாய் வெளிப்படுகிறார். മരണത്തിലും രാജാവായി വെളിപ്പെടുത്തി. இதோ அவர் மரணத்தில் ராஜாவாக வெளிப்படுகிறார். ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിലും രാജാവെന്ന് ശക്തിയോടെ വെളിപ്പെടുത്തി. அவர் உயிர்த்தெழுப்பி வரும்பொழுது രാജാവാக വലമയോട് വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടാർ. വെളിപ്പാട് 1:18 അതാ വായിക്കുന്നത്. വെളിപ്പെടുത്തൽ വിഷയം 1-18 വാസിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ ഒരു രാജാക്കന്മാരും ജയിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ജയം പ്രാപിച്ച് രാജാവായി ശക്തിയോടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ്. இந்த உலகத்தில் உள்ள ஒரு ராஜாக்களும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாத ஜெயத்தோடு கூட அவர் ஜெயித்து வல்லமையோடு உயர்த்தெழும்புகிறார். അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറയുന്നത്, ഞാൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു. அதுபடினால் இயேசு சொல்கிறார், நான் மரித்தேன், എന്നാൽ ഇതാ എന്നേക്കും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. ஆனாலும் இதோ சதாகாலங்களிலும் ஜீவிக்கிறேன். മരണത്തിന്റെയും പാതാളത്തിന്റെയും താക്കോൽ എന്റെ കൈവശമുണ്ട്. மரணத்திற்கும் பாதாளத்திற்கும் உடைய திறவுகோல் என்னிடத்தில் உண்டு. മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് അവൻ രാജാവായി വെളിയിൽ വന്നു. மரணத்தையும் பாதாளத்தையும் ஜெயித்து அவர் ராஜாவாக உயர்த்தெழும்பினார். അവൻ സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തതും രാജാവായി തന്നെയാണ്. அவர் பரத்துக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டதும் ஒரு ராஜாவாக ദൂതന്മാരുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടെ പോവുകയാണ്. அவர் தூத சேனையோடு அவர் போகிறார். ഇനി ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ രാജാതി രാജാവായി വരും. இனி அவர் மறுபடியும் இறங்கி வருவாரே, அப்பொழுது ராஜாதி ராஜாவாக வருவார். വെളിപ്പാട് 19:16 വായിക്കുന്നു. வெளிப்படுத்தல் 19:16 வாசிக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തു വെള്ളക്കുതിരപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങി വരികയാണ്. இயேசு வெள்ளை குதிரையின் மேல் வீற்றிருந்து வருகிறார். രക്തം തളിച്ച ഉടുപ്പ് ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. அவர் ரத்தம் தெளித்த வஸ்திரம் தரித்திருக்கிறார். കണ്ണ് അഗ്നിജ്വാലയ്ക്ക് സമാനം. அவருடைய கண்கள் அக்னி ஜுவாலைக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. വായിൽ നിന്ന് ഇരുവായ്ത്തല വാൾ പുറപ്പെടും. அவருடைய வாயிலிருந்து இருபுறம் கருக்குள்ள பட்டயம் புறப்படுகிறது. തുടയിൽ ഒരു എഴുത്തുണ്ട്. അവന്റെ அவருடைய தொடையில் ஒரு எழுத்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது. ശ്രദ്ധിച്ച് എന്താ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? அதை பாருங்கள், கவனித்து பாருங்கள், என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? രാജാവെന്നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രാജാവിന്റെ അല്ല, രാജാതി രാജാവ്, കിങ് ഓഫ് കിങ്സ്, രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവ്.
ராஜாதி ராஜாதி ராஜா, அதாவது ராஜாக்களுடைய ராஜா என்று. ആ പേര് വരാൻ കാരണം എന്നാ? இப்படி பேர் வர காரணம் என்ன? അവന്റെ പിന്നിൽ വലിയ ഒരു കൂട്ടം രാജാക്കന്മാർ അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ പേര് വീണു. அவருக்கு பின்னாக ஒரு கூட்டம் ராஜாக்கள் அணிநிரந்து வருகிறார்கள். ஆனபடினால் அவருக்கு ராஜாதி ராஜா என்ற பெயர் അതാണ് சூடப்படுகிறது. 19-ാം അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. அதுதான் 19ാം அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். സ്വർഗീയ സൈന്യം ശുദ്ധവും ശുഭ്രവുമായ വസ്ത്രം ധരിച്ചു വെള്ള കുതിരപ്പുറത്ത് അവനെ പിന്തുടർന്ന് பரலோகத்தின் சேனைகள் வெண்மையான வஸ்திரம் தரித்து மெல்லிய வஸ்திரம் தரித்து அவர்கள் இந்த வெள்ளை குதிரை மேல் வீற்றிருக்கிறவர்களை பின்பற்றி வருகிறார்கள். ആരാണ് ഈ സ്വർഗീയ സൈന്യം? யார் இந்த பரலோகத்தின் சேனைகள்? ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ, ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்கள், അല്ലെങ്കിൽ രാജാക്കന്മാർ, அல்லாவிட்டால் ராஜாக்கள், കൃപായുഗ വിശുദ്ധന്മാർ. கிருபையின் கால பரிசுத்தவான்கள். നാമും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടണം രാജാവായിട്ട്. நாமும் அந்த கூட்டத்தில் ராஜாவாய் காணப்பட வேண்டும். രാജാതി രാജാവിന്റെ പിന്നിൽ രാജാക്കളായി അണിനിരക്കാൻ പോവുകയാണ്. ராஜாதி ராஜாவுக்கு பின்னாக ராஜாக்களாய் அணி சூழ்ந்து வரப்போகிறார்கள். അവൻ ഭൂമിയെ ഭരിക്കുവാൻ രാജാതി രാജാവായി ഇറങ്ങി വരും. பூமியை ஆளுகை செய்யும்படியாய் ராஜாதி ராஜாவாய் இறங்கி வருவார். സാത്താന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുക്കാൻ പോവുക. சாத்தானுடைய கையிலிருந்து இந்த உலகத்தின் அரசாட்சி பிடுங்கி எடுக்க போகிறார். തലസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്ത് മന്ത്രി കസേരയും പിടിച്ചെടുക്കും. அவர் தலைநகரத்தையும் பிடித்து மந்திரிகளுடைய ஆசனங்களையும் பிடித்தெடுப்பார். സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുത്ത് അതിൽ ഭരിക്കാൻ പോകും. சிங்காசனத்தை பிடித்து அதில் ஆளுகை செய்வார். യെശയ്യാ 32:1 നാം വായിക്കുന്നു. യേശയ്യാ 32-ാം அதிகாரம் 1-ാം വചനത്തിൽ ഒരു വാസിക്കുന്നു. രാജാവ് നീതിയോടെ വാഴും. ഒരു രാജാ നീതിയോട് அரசாளுவார். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். പഴയ നിയമത്തിൽ നിഴലായി ഒരു വസ്തുത കാണാൻ കഴിയും. இதற்கு பழைய ஏற்பாட்டில் நிழலாக ஒரு சம்பவத்தை காண முடியும். ഇസ്രായേലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു ശൗൽ. இஸ்ரவேலுடைய முதலாவது ராஜாவாக இருந்தான் சவுல். അവൻ ദൈവത്തിന്റെ കൽപ്പന ലംഘിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. அவன் தேவனுடைய கற்பனையை மீறின பொழுது தேவன் அவனை தள்ளிவிட்டார். തള്ളപ്പെട്ടവനായി ശൗൽ ദീർഘവർഷങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ഭരിക്കുകയാണ്. தள்ளப்பட்டதான இந்த சவுல் அநேகம் ஆண்டுகளாக சிங்காசனத்திலிருந்து ஆளுகை செய்கிறார். എന്നാൽ ശൗലിന് പകരം ദൈവം ദാവീദിനെ രാജാവായി അഭിഷേകം ചെയ്തു. ஆனால் இந்த சவுலுக்கு பதிலாக தேவன் தாவீதை ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணினார். അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ട ദാവീദിന് സിംഹാസനത്തിന്റെ അടുത്തുപോലും വരാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല. இந்த அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டதான இந்த தாவீதிற்கு இந்த சவுலுடைய சிங்காசனத்துக்கு சமீபமாய் வந்து சேர முடியாமலே இருந்தது. അവൻ കാടുകളിലും മലകളിലും ഉഴന്നു നടക്കുകയാണ്. அவன் காடுகள் மலைகளில் அவன் சஞ்சரித்தான். ആ ദാവീദിനോടുകൂടെ കുറെ പേരുണ്ട്. அந்த தாவீதோடு கூட கொஞ்சம் ஜனங்கள் உண்டு. ലിസ്റ്റിൽ പെടാത്തവർ, அவர்கள் அட்டவணையில் வராதவர்கள், കടഭാരമുള്ളവർ, ഞെരുക്കമുള്ളവർ, സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവർ, അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഈ ദാവീദിന്റെ കൂടെ. இந்த தாவீதோடு கூட கடன்பட்டவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள், அதாவது சிறுமைப்பட்டவர்கள், இவர்கள் எல்லாரும் இந்த தாவீதோடு உண்டு. ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, ദാവീദിന്റെ അടുക്ക വരുന്നതിന് മുമ്പായിരുന്നു ഈ മുറുമുറുപ്പും കടവും ഒക്കെ. ஒரு காரியத்தை சிந்திக்க வேண்டும், இந்த தாவீதிடத்தில் வருவதற்கு முன்பாக அவர்களுக்கு இந்த முறுமுறுப்பு எல்லாம் இருந்தது. കടഭാരമുള്ളവരും സന്തുഷ്ടിയില്ലാത്തവരും മുറുമുറുക്കുന്നവരും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. அவர்கள் சிறுமைப்பட்டவர்கள், கடன் பாரம் உள்ளவர்கள், முறுமுறுக்கிறவர்கள், இப்படி இருந்தார்கள். പക്ഷെ ദാവീദിന്റെ അടുക്ക വന്നേ പിന്നീട് കടവും ഞെരുക്കവും മുറുമുറുപ്പൊന്നുമില്ല. ஆனால் இந்த தாவீதிடத்தில் வந்த பிற்பாடு இந்த முறுமுறுப்போ கடன் பாரமோ சிறுமைப்படக்கூடிய அனுபவமோ இல்லை. പക്ഷേ അവർ ഇന്നും കാടുകളിലും വനങ്ങളിലുമാണ്. ஆனால் இவர்களை குறித்து பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கும் அவர்கள் காடுகள் வனங்களில். ശൗൽ ഇപ്പോൾ സിംഹാസനത്തിൽ. சவுலை குறித்து பார்க்கும் பொழுது அவன் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருக்கிறான். ശൗലിനോട് കൂടെ ഒരു കൂട്ടം പേർ ഇന്ന് രാജകൊട്ടാരത്തിൽ. சவுலோடு கூட இன்றைக்கு ஒரு கூட்டம் பேர் அரமனையில் இருக்கிறார்கள். ദാവീദ് ഇന്ന് കാടുകളിലും വനകളിലും. தாவீது இன்றைக்கு காடுகளிலும் வனங்களிலும். ദാവീദിനോട് ഒരു കൂടെ ഒരു ചെറിയ കൂട്ടം ഇന്ന് അവനോട് കൂടെ കഷ്ടം സഹിക്കും. தாவீதோடு கூட ஒரு சின்ன கூட்டம் அவரோடு பாடுகளை சகிக்கிறது. പക്ഷേ ദാവീദിനോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സത്യം അറിയാം. ஆனால் இந்த தாவீதோடு கூட ஜீவிக்கிறார்கள், சேர்ந்து ஜீவிக்கிறார்களே, அவர்களுக்கு ஒரு உண்மை தெரியும். ഈ ശൗൽ എന്നും സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. இந்த சவுல் தொடர்ந்து என்றைக்கு சிங்காசனத்தில் இருக்க போவதில்லை. ഒരിക്കൽ ഈ സിംഹാസനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ദാവീദ് രാജാവായി ഇരുത്തപ്പെടും. ஒரு முறை அந்த சிங்காசனத்தில் எங்களுடைய தாவீது வீற்றிருப்பார். രാജാവായി ഇരുത്തപ്പെടും. ராஜாவாக வீற்றிருப்பார். അന്ന് ഞങ്ങൾ അവനോട് കൂടെ ഭരിക്കും. அன்றைக்கு அவரோடு கூட சேர்ந்து நாங்கள் ஆளுகை செய்வோம். ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെയും പ്രത്യാശ. இதுதான் எங்களுடைய நம்பிக்கை. യേശു ഇന്ന് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ രാജാവല്ല. இயேசு இன்னைக்கு எழுத்தின்படி ராஜாவல்ல. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പലരും ഭരിക്കുന്നു. இன்னைக்கு உலகத்தில் அநேகர் ஆளுகை செய்கிறார்கள். പക്ഷേ ഒരു സത്യം ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ஒரு உண்மை எங்களுக்கு தெரியும். യേശു ഒരിക്കൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തു.
പ്രത്യാശയോടുകൂടെയാണ് ഇന്ന് യേശു നിമിത്തം, ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം കഷ്ടം സഹിക്കണം. அந்த நம்பிக்கையோடு യേശുവിൻ നിമിത്തം, ദേവന്റെ രാജ്യ നിമിത്തം പാടുപെടുகிறோம். ഒരിക്കൽ ഞങ്ങളുടെ യേശു സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. ഒരു മുறை എങ്ങളുടെ യേശു സിംഹാസനത്തിൽ വീറ്റിരുപ്പാർ. അന്ന് തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ഭരണം പങ്കിടും. അன்றைக்கு നമ്മുടെ പരിശുദ്ധവാன்கள் ആളുകയെ പെற்றுക്കൊള്ളുവാர்கள். അന്ന് ഞാനും ആ കൂട്ടത്തിൽ കാണപ്പെടും. അன்றைக்கு നാനും அந்த കൂട്ടത്തിൽ ഇരുപ്പേൻ. അതാണ് യോഹന്നാനോട് വിളിച്ചു പറയും, ഇവിടെ കയറി വരിക. അതെത്താൻ യോഹന്നാനെ പാർത്ത് ചൊല്ലപ്പെട്ടത്, ഇങ്ങേ കയറി വാ. ദൈവസിംഹാസനം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. ദേവസിംഹാസനത്തെ കാണിക്കുമ്പോൾ, യോഹന്നാനെ നീ കൂടെ ഇരുന്ന് എന്നോടൊപ്പം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന സിംഹാസനം കണ്ടുകൊള്ളുക. யோவானே நீயும் உட்கார்ந்து இந்த சிங்காசனத்தில் ஆளுகை செய்யக்கூட சிங்காசனத்தை நீயும் தரிசித்துக்கொள். വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിനോടുകൂടെ ഭരിക്കുമോ? പരിശുദ്ധവാன்கள் യേശുവോട് ആളുകை செய்வார்கள். ദാനിയേൽ പ്രവചനം 7:17-18 വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ദാനിയേൽ തിരുക്കത്തിന്റെ പുസ്തകം 7-ാം അധികാരം 17-18 വചനങ്ങൾ വാസിക്കും പൊழுது, പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ അതിന്റെ ഉറപ്പ് തരികയാണ്. தீர்க்கதரிசியாகிய தானியேல் പരിശുദ്ധാവിനാലെ ഇതിനെ ഉறுதிപ്പെടുത്തുகிறார். 17-ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നു, ആ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന 4 രാജാക്കന്മാർ. அந்த 17-ാം വചനത്തിൽ വാസിக்கிறோம், அந்த 4 பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற 4 രാജാക്കൾ. എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ, ആനാലും ഉന്നതമാനുடைய പരിശുദ്ധവാன்கள் രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും സദാകാലത്തേക്കും രാജ്യത്വം, രാജരീകത്തെ പെറ്റ് എന്നേക്കുമുള്ള സദാകാലങ്ങളിലും രാജ്യത്തെ സ്വതന്ത്രിத்துக் കൊள்வார்கள். 17-18 വാക്യങ്ങൾ 2 വിഷയങ്ങളല്ല, ഒരു വിഷയത്തെ ബന്ധിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുക. 17-18 വസനങ്ങൾ 2 കാര്യങ്ങളല്ല, இந்த 2 വസനങ്ങളും ഒരേ കാര്യത്തെ ചേർത്ത് சொல்லியிருக்கிறது. ആ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ 4 രാജാക്കന്മാരാണ്. அந்த 4 பெரிய மிருகங்களும் பூமியிலிருந்து எழும்புகிற 4 രാജാക്കൾ. എന്നാൽ അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ, ஆனால் പരിശുദ്ധവാൻ ഉന്നതമാനുடைய പരിശുദ്ധവാன்கள். എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? இதனுடைய பொருள் என்ன? ഈ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ ഏതാണ്? இந்த 4 பெரிய மிருகங்கள் எதை காண்பிக்கும்? പ്രവചനം 7-ാം അധ്യായം 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ, ദാനിയേൽ പുസ്തകം 7-ാം അധികാരം 1-ാം വചനം മുതൽ വാസിക്കുമ്പോൾ, പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ ഒരു ദർശനം കാണുന്നു. പ്രതീർക്കദരിസിയാകിയ ദാനിയേൽ ഒരു ദർശനത്തെ കാണുகிறார். BC 555-ലാണ് ദർശനം കാണുന്നത്. അത് കിമു 555-ാം വർഷത്തിൽ താൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഭേദിച്ചിരിക്കുന്ന 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരേറി വരുന്നു. അവർ பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது அங்கங்கே அதாவது உறவு இருக்கிறதான 4 மிருகங்கள் சமுத்திரத்தில் எழும்புகிறது. ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സിംഹത്തിന് സദൃശ്യം. முதலாவது மிருகம் சிங்கத்துக்கு ஒப்பாயிருந்தது. അതിന് കഴുകിൻ ചിറകുകൾ ഉണ്ടായി. அதற்கு கழுகின் செட்டைகள் இருந்தது. അതിന്റെ പിന്നാലെ കരടിക്ക് സദൃശ്യമായ ഒരു മൃഗം കയറി വരുന്നു. அதற்கு பின்னாக கரடிக்கு ஒப்பான மற்றொரு மிருகம் வருகிறது. അതിന്റെ വായിൽ 3 വാരിയെല്ലുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அதனுடைய வாயில் 3 விலா எலும்புகளை கவி பிடித்திருக்கிறது. അതിന്റെ ഒരു പാർശ്വം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அது தன்னுடைய ஒரு காலை உயர்த்தி பிடித்திருக்கிறது. മൂന്നാമത് പുള്ളിപ്പുലിക്ക് സദൃശ്യമായ ഒരു മൃഗം കയറി വരുന്നു. மூன்றாவதாக சிவிங்கிக்கு ஒப்பான மற்றொரு மிருகம் வருகிறது. 4 തലകളും 4 ചിറകുകളും ഉണ്ടായി. அதற்கு 4 തലകളും 4 സെട്ടകളും ഉണ്ട്. രാത്രി ദർശനത്തിൽ 4ാമതൊരു ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗത്തെ കണ്ടു. രാത്രി ദർശനത്തിലെ 4ാമത് മൃഗത്തെ കണ്ടേൻ. അത് കെടിയും ഭയങ്കരമായ മഹാബലത്ത മൃഗം. 10 കൊമ്പുകളും ഇരുമ്പ് പല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു. அதற்கு 10 കൊമ്പുകളും ഇരുമ്പ് പല്ലുകളും ഇരുന്നത്. ഈ ദർശനം കണ്ട് പ്രവാചകനായ ദാനിയേൽ ആശ്ചര്യഭരിതനായി നിൽക്കുന്നു. இந்த ദർശനത്തെ കണ്ട് இந்த தீர்க்கதரிசியாகிய தானியேல் ஆச்சரியப்பட்டார். അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ, இதனுடைய பொருள் என்ன என்பதை விளங்கிக் கொள்ளாமல் நின்ற பொழுது, അവൻ തന്റെ അരികെ നിന്ന് ഒരുത്തനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം? അവൻ തനക്ക് അരുകാമിൽ ഇരുന്ന ഒരുമിടത്തിൽ കേൾக்கிறான், ഇതിന്റെ പൊരുൾ என்ன? എല്ലാറ്റിന്റെയും സാരം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ കാര്യങ്ങളുടെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതിനെല്ലാവറ്റിനുடைய முடிவை கேட்ட பொழுது இதனுடைய அர்த்தத்தை விளங்க பண்ணினான். 4 മൃഗങ്ങൾ 4 രാജാക്കന്മാരാകുന്നു. இந்த 4 மிருகங்கள் 4 ராஜாக்கள். കുറെ കൂടെ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ
എന്നാൽ 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ. கொஞ்சம் கூட தெளிவாக விளக்கமாக படித்தால் இது 4 சாம்ராஜ்யங்களை காண்பிக்கும். 555 ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ BC 555 வருடத்தில் ദാനിയേലുக்கு വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ ഈ 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്തു, ഭരിച്ചു, നശിച്ചുപോയി. இந்த 4 സാമ്രാജ്യങ്ങളും ഭൂമിയിൽ വെളിപ്പെട്ടത്, ആളുക ചെയ്തത്, അழிந்து പോனது. ഏതാണ് ഈ 4 സാമ്രാജ്യം? இந்த 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുവാൻ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലണം. இதை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டுமானால் வரலாற்றுக்கு சொல்ல வேண்டும். ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സിംഹത്തിന് സദൃശ്യമായി. முதலாவது மிருகம் சிங்கத்துக்கொப்பாயிருந்தது. അത് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കും. அது பாபிலோனிய அரசாட்சியை காண்பிக்கும். BC 606 മുതൽ 538 വരെ ലോകത്തെ ഭരിച്ച ഭരണം. BC 606 മുതൽ 538 വരെ ഉലകത്തെ ആളുക ചെയ്തത്. 538 ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതാപം അസ്തമിച്ചു. 538 வருடத்தில் பாபிலோனிய சாம்ராஜ்யத்துக்கு அழிவு வந்தது. രണ്ടാമത്തെ മൃഗം കരേറി വരുന്നു, കരടി. இரண்டாவது ஒரு மிருகம் வருகிறது, அது கரடி. അത് മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது மேதிய பெர்சிய சாம்ராஜ்யத்தை காண்பிக்கும். 3 വാരിയെല്ലുകൾ കടിച്ചു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു. அது 3 விலா எலும்புகளை வாயில் கவ்வி இருக்கிறது. അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് മേദ്യ പേർഷ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ രംഗപ്രവേശം 3 യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയാണ്. அது வெளிப்படுத்துகிறது இந்த மேதிய பெர்சிய சாம்ராஜ்யங்கள் அரசாட்சிக்கு வருவது 3 யுத்தங்களை ஆதாரமாக்கி, രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയാണ് അത് ശക്തിപ്പെടുന്നത്. அது 3 രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ബലപ്പെടുகிறது. ബാബിലോൺ, ഈജിപ്റ്റ്, ലിഡിയ 3 രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്തി അത് രംഗത്തേക്ക് വരിക. ബാബിലോൺ, ലിബിയ, എഹിപ്ത്, பாபிலோன், லிடியா, எகிப்து இந்த 3 ராஜ்யங்களை பிடித்து அது அதன் மூலமாக ஆளுகைக்கு வருகிறது. അതിന്റെ ഭരണം 208 വർഷമേ നിലനിന്നുള്ളൂ. அதனுடைய ஆளுகை 208 ആണ്ടുകൾ നീടിത്തിരുന്നത്. BC 330 മൂന്നാമത്തെ മൃഗം രംഗത്ത് വരികയാണ്. BC 330 வருடத்தில் 3வது மிருகம் வெளிப்படுகிறது. പുള്ളിപ്പുലി, அது சிவிங்கி. അത് ഗ്രീസ് ഭരണത്തെ കാണിക്കുന്നു. அது கிரேக்க ആളുகை அரசாட்சி காண்பிக்கும். അതിന് 4 തലയും 4 ചിറകുകളും ഉണ്ടായി. அதற்கு 4 തലകൾ 4 ചിറകുണ്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളും 7ാം അധ്യായത്തിൽ വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട്. இந்த 7ാം அதிகாரத்தில் இதனுடைய பொருளும் கொடுக்கப்படுகிறது. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇങ്ങനെയാണ്: ഒന്നാമത്തെ ഗ്രീസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാജാവിന് ശേഷം அந்த கிரேக்க சாம்ராஜ்யத்தினுடைய முதலாவது ராஜாவுக்கு பிற்பாடு ആ രാജ്യം 4ആയി വിഭജിക്കപ്പെടുമെന്നാണ്. അതാ 4 തലയും 4 ചിറകുകളും. அந்த ராஜ்யமானது 4ஆയി பிரிக்கப்படும். அதுதான் 4 தலையும் 4 சிறகும். ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ സംഭവിച്ചു. இந்த தானியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டது போல நடந்தது. 33ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഒന്നാമത്തെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന അലക്സാണ്ടർ മരിച്ചു. 33வது വയതിൽ இந்த അലക്സാണ്ടർ അവൻ മരിച്ചാൻ. അവന് ശേഷം 4 സേനാധിപതികളെ രാജ്യത്തെ വിഭജിച്ചെടുത്തു. അവനുക്ക് പിற்பாடு 4 സേനാധിപതികൾ இந்த രാജ്യത്തെ പിരിത്തെടുത്താர்கள். 4ാമത്തെ സാമ്രാജ്യമാണ് റോമൻ ഭരണം. 4வது அரசாட்சி ரோம அரசாட்சி. ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായ മൃഗം, அது கெடியும் பயங்கரமான மிருகம். BC 30 ഉടലെടുത്തു. அது அதாவது கிமு 30ஆம் ஆண்டில் அது அரசாட்சிக்கு வந்தது. AD 364 വരെ നിലനിന്നു. அது AD 364 വരെ അത് കാണപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതൻ തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇங்கே தேவனுடைய தூதன் இவருக்கு வெளிப்படுத்தி கொடுக்கிறார். ഈ 4 രാജ്യത്വങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഭരിച്ചത് സത്യമാണെങ്കിൽ இந்த 4 அரசாட்சி கூடங்கள் உலகத்தில் ஆளுகை செய்தது உண்மையானால் BC 555 BC அதாவது கிமு 555ஆம் இடத்தில் ദാനിയേൽ പ്രവാചകന് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ, ദാനിയേൽ തീർക്കദർശിക്ക് ദേവൻ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തതുപോലെ ഈ 4 രാജ്യത്വങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഭരിച്ചു എങ്കിൽ இந்த 4 அரசாட்சி கூடங்கள் உலகத்தில் ஆளுகை செய்து போல ബാബിലോൺ ഭരണം, அதாவது பாபிலோனிய அரசாட்சி, മേദ്യ പേർഷ്യ ഭരണം, மேதிய பெர்சிய அரசாங்கம், ഗ്രീസ് ഭരണം, அதாவது கிரேக்க சாம்ராஜ்யம், റോമൻ ഭരണം, ரோம அரசாங்கம், ഈ 4 ഭരണകൂടങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ இந்த 4 സാമ്രാജ്യങ്ങൾ அரசாட்சி கூடங்கள் பூமியில் ഉണ്ടാകുമാനാൽ അതാണ് 17ാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. 7:17 വാസിக்கிறோം. ആ 4 മഹാമൃഗങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടാകുവാനിരിക്കുന്ന 4 രാജാക്കന്മാർ. அந்த 4 பெரிய மிருகங்கள் பூமியில் இருந்து எழும்புகிற 4 ராஜாக்கள். എന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? ഇതിന്റെ പൊരുൾ என்ன? ഈ 4 രാജ്യത്വ
രാജ്യത്വങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉടലെടുത്ത് ഭരിച്ചു എങ്കിൽ இந்த 4 அரசாட்சி கூடங்கள் உலகத்தில் வெளிப்பட்டு ஆளுகை செய்ததானால் പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം പ്രവചിച്ചത് നിറവേറി എങ്കിൽ தீர்க்கதரிசி மூலமாக தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறி இருக்குமானால் ദാനിയേൽ പ്രവാചകൻ മുഖാന്തരം വെളിപ്പെടുത്തിയതുപോലെ ബാബിലോൺ ഭരണം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ தானியேல் தீர்க்கதரிசிக்கு வெளிப்படுத்தப்பட்டதுപോലെ ആ ബാബിലോണിയ அரசாங்கம் ഉണ്ടാனതാണ്. ആദ്യ പേർഷ്യ ഭരണം ഇവിടെ വന്നു എങ്കിൽ மேதிய பெருசிய அரசாங்கம் அது வந்ததானால் ഗ്രീസിന്റെ ഭരണം ഉണ്ടായി എങ്കിൽ கிரேக்க சாம்ராஜ்யம் ஆளுகைக்கு வந்திருக்குமானால் റോമൻ ഭരണകൂടം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എങ്കിൽ ரோம அரசாங்கம் ஆளுகைக்கு வந்திருக்குமானால் അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാരും ഇവിടെ ഭരിക്കും നിശ്ചയം. உன்னதமான பரிசுத்தவான்களும் இங்கே ஆளுகை செய்வார்கள், அது நிச்சயமாயிருக்கிறது. എന്നാൽ ஆனால் അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ഉന്നതമാനവരുടെ പരിശുദ്ധവാൻകൾ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ച് എന്നേക്കും ഭരിക്കും. രാജരീകത്തെ പറ്റി എന്നേക്കും ആളുകை செய்வார்கள். ഹല്ലേലൂയ! ഹല്ലേലൂയ! നാം ഭരിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന്, നാം ആളുകை செய்ய പോകുகிறோம். നാം ഭരിക്കാൻ പോകുന്ന അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ, ഉന്നതമാനവരുടെ പരിശുദ്ധവാൻകൾ. അന്ന് ഞാനും കാണും ആ ഭരണത്തിൽ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവർ, പ്രത്യാശിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഉയർത്തിയവർ ഹല്ലേലൂയ പറ. അன்றைக்கு அந்த ஆளுகை கூடத்தில் நானும் இருப்பேன் என்று சொல்ல கரங்களை தள்ளி சொல்லுங்கள். ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറ. ബലത്തോടെ ഹല്ലേലൂയ சொல்லுவோம். വീണ്ടും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞിറങ്ങി പോകുമ്പോൾ പളുകൽക്കാർ ചോദിക്കും, എന്താ വലിയ ഹല്ലേലൂയ കേട്ടത്? கன்வென்ஷன் முடிந்து போகும் பொழுது பழுகல் தேசவாசிகள் ஜனங்கள் கேட்பார்கள், அங்கு பெரிய பெருத்த அல்லலியா கேட்டது காரணம் என்ன? ഞങ്ങൾ ഭരിക്കാൻ പോകുന്നു, അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയാണെന്ന് പറയാം. நாங்கள் ஆளுகை செய்ய போறோம், அதற்கு அடையாளமாக கோஷமிட்டோம். അത്യുന്നതനായവന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ രാജ്യത്വം അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. ഉന്നതമാനുடைய பரிசுத்தவான்கள் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போகிறார்கள். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. அதற்கு ஸ்தோத்திரம். അതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം വീണ്ടും ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞോട്ടെ. அதனுடைய முத்திரைയുടെ വാക്യം ഹല്ലേലൂയ! ഹല്ലേലൂയ! യേശു രാജ്യത്വം ഏൽക്കുമ്പോൾ ഈ ഹല്ലേലൂയയുടെ പരമ്പരയായിരിക്കും. இயேசு இந்த ராஜரீகத்தை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இந்த அல்லேலியா ஒரு தொடர்ச்சியாக காணப்படும். ബൈബിളിൽ തന്നെ വായിക്കുന്നുണ്ട്. வேதாகமத்தில் வாசிக்கிறோம். വെളിപ്പാട് ദിവസം 19 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കുന്നു, 6 വാക്യം. வெளிப்படுத்தல் 19 அதிகாரம் அதனுடைய 6 வசனம். ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ. വെളിപ്പാട് 19:6. അപ്പോൾ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെ വലിയ പുരുഷാരത്തിന്റെ ഘോഷം പോലെ, പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയും ആ. തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെയും ഞാൻ കേട്ടത് എന്തുവാ? ഹല്ലേലൂയ! ഹല്ലേലൂയ! അതാ കേട്ടത്. അതിന്റെ ബാക്കി കൂടെ വായിച്ചാൽ സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. എന്തിനാ ഈ ഹല്ലേലൂയ കേട്ടത്? இந்த அல்லேலியா சத்தம் ஏன் கேட்டது? ഹല്ലേലൂയ മുഴക്കിയതിന്റെ കാരണം എന്താ? இந்த துனி முழக்கப்பட்டதன் காரணம் என்ன? 6 വാക്യത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, அந்த 6 வசனத்தில் சொல்லப்படுகிறது, സർവശക്തിയുള്ള നമ്മുടെ ദൈവമായ കർത്താവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. സർവ്വവല്ലമുള്ള ദേവനായ കർത്തർ രാജ്യഭാരം ഏറ്റെടുത്തിരിக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ! ഹല്ലേലൂയ! തകർത്ത ഇടിമുഴക്കം പോലെ കേട്ടോ. അത് നല്ല ഇടിമുഴക്കം പോലെ ഇരിക്കുന്നത്. എന്താ അതിന്റെ കാരണം? കാരണം என்ன? നമ്മുടെ രാജാവ് രാജ്യത്വം ഏറ്റിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രാജാ രാജരീകത്തെ പെற்றிருக்கிறார். നമ്മുടെ രാജാവ് രാജ്യത്വം ഏൽക്കുവാൻ പോകുന്നു. നമ്മുടെ രാജാ രാജരീകത്തെ പെற்றுകൊള്ള പോകുகிறார். അന്ന് നാമും അവനോടുകൂടെ ഭരണകർത്താക്കളായിരിക്കും. അன்றைக்கு നാമും അവരോട് ആളുകർത്താക്കളായിരിക്കും. നാം ഇന്ന് കഷ്ടം സഹിക്കുന്നത് വെറുതെ അല്ല. ഇன்றைக்கு നാം പാടുപെടുന്നത് വെറുതാവാകല്ല. യേശുക്രിസ്തു ഒരിക്കൽ തന്റെ വിശുദ്ധന്മാരെ നോക്കി പറയും, ഒരു നാൾ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ പരിശുദ്ധവാன்களை பார்த்து சொல்வார், നിങ്ങളല്ലോ എന്റെ പരീക്ഷകളിൽ എന്നോടുകൂടെ നിലനിന്നവർ. നിങ്ങളല്ലവാ എനിക്ക് നേരിട്ട സോദനകളിൽ എന്നോടുകൂടെ നിലത്തിരുന്നവர்கள். പിതാവ് രാജ്യം എനിക്ക് വിഭാഗിച്ചു തന്നതുപോലെ, എനിക്ക് രാജ്യം തന്നതുപോലെ, പിതാ എനിക്ക് രാജ്യം ഏർപ്പെടുത്തി തന്നതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് വിഭാഗിച്ചു തരുവാൻ ഞാനും உங்களுக்கு ഒരു രാജ്യത്തെ ഏർപ്പെടുത്ത പോകുகிறேன். വിശുദ്ധന്മാർക്ക് രാജ്യം വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധവാன்களுக்கு രാജ്യത്തെ പകർന്നു കൊടുക്ക പോകുகிறார். പത്രോസ് ഒരിക്കൽ യേശുവിനോടൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. പേതുരു ഒരു മുறை യേശുവിനടുത്ത് ഒരു കേൾവി കേട്ടാർ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ട് നിന്നെ പിൻപറ്റി, ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആണ്ടവരേ, ഞങ്ങൾ എല്ലാവற்றையும் വിട്ട് ഉമ്മ പിൻപറ്റിനോമേ, ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ கிடைക്കും? ന്യായമായ ചോദ്യമോ? പത്രോസിനുണ്ടായി ചോദ്യം അടിക്കടി എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉയരാറുണ്ട്.
நியாயமான ஒரு கேள்விதான். பேதுருவின் இருதயத்தில் உண்டானதான கேள்வி என்னுடைய இருதயத்திலும் உதிக்கிறது. ഞാൻ അടിക്കടി ഇതേ കർത്താവിനോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാം വിട്ട് പിൻപറ്റി. நானும் பலமுறை ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறேன், எல்லாவற்றையும் விட்டு பின்பற்றினேன், എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? എല്ലാം വിട്ട് പിൻപറ്റിയത് മാത്രമല്ല, എന്തെല്ലാം കഷ്ടങ്ങൾ പാടുകൾ സഹിക്കുന്നു. எல்லாவற்றையும் விட்டது ஒரு பகுதி, ஆனால் என்னவெல்லாம் பாடுகள் கஷ்டங்கள் சகிக்க வேண்டியிருக்கிறது. യേശു പത്രോസിനോട് പറയുക, இயேசு பேதுருவை பார்த்து சொல்கிறார், പുനരുത്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ 12 സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരുന്ന് ഇസ്രായേൽ ഗോത്രം 12നെയും വിധിക്കും. உயிர்த்தெழுதின் நாளில் இஸ்ரவேல் கோத்திரங்கள் 12 சிங்காசனங்களில் வீற்றிருந்து 12 இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களை நீங்கள் நியாயம் தீர்ப்பீர்கள். ഒരർത്ഥത്തിൽ ന്യായം വിധിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന ഭരിക്കുമെന്നാണ്. அவர் ஒரு அர்த்தத்தில் சொன்னால் நியாயம் தீர்ப்பு என்று சொல்லும் பொழுது ஆளுகை செய்வீர்கள் என்று பொருள். ഞങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയത് സിംഹാസനത്തിൽ ഇന്ന് ഭരിക്കാനാണ്. இன்றைக்கு நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு ஆண்டவரை பின்பற்றிய நோக்கம் சிங்காசனத்திலிருந்து ஆளுகை செய்யும்படியாக. യേശു ക്രിസ്തു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും. இயேசு கிறிஸ்து பிரதான மந்திரியாயிருப்பார். ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭ വിളിച്ചുകൂട്ടും. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய அதாவது அந்த மந்திரி சபையை கூட்டுவார். யோபிന്റെ പുസ്തകത്തിലുണ്ട്, നീ ദൈവത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. யோபின் புத்தகத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம், மலையாள புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, தேவனுடைய மந்திரி சபையை பார்த்திருக்கிறார். ദൈവത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയെ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. தேவனுடைய மந்திரி சபை கூடினது என்று காண்கிறோம். ചോദ്യമാണ്, അതൊരു കേൾവിയായിരിக்கிறது. ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടിയിരിക്കുക. நாங்கள் அதில் வந்திருக்கிறோம். യേശു ക്രിസ്തു പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കും. இயேசு அன்றைக்கு பிரதம மந்திரியாயிருப்பார். ആ മന്ത്രിക്ക് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിലെ ഒരു മന്ത്രിക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു പേര് കിട്ടാൻ പോവാ, അത്ഭുത മന്ത്രി. அந்த மந்திரிக்கு இந்த உலகத்தில் ஒரு நபருக்கும் கிடைக்காத நல்ல ஒரு பேர் கிடைக்க போடுகிறது. அற்புத மந்திரி, அதாவது அதிசயமானவர். അത്ഭുത, മലയാളത്തിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി, മലയാളത്തിൽ അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന് சொல்லப்படுகிறது. അതാണ് യെശയ്യാ 9:6 അവന്റെ പേര് അത്ഭുത മന്ത്രി. യെശയ്യാ 9:6 சொல்லப்படுகிறது അത്ഭുത മന്ത്രി എന്ന്. ദൈവത്തിന് കർത്തർക്ക് സ്തോത്രം. തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ അവരോടുകൂടെ ഭരണകർത്താക്കളായിരിക്കും. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധവാன்கள் അവരോട് ஆளுகை செய்யக்கூடியவர்களாயிருப்பார்கள். ഞങ്ങളും നിങ്ങളും ഭരണകർത്താക്കളായി, நாங்களும் நீங்களும் ஆளுகை கர்த்தாக்களாயிருப்போம். പക്ഷേ റാങ്കിന് വ്യത്യാസം കാണും. ஆனால் அங்கு இருக்கக்கூடிய இடத்திற்கு ரேங்குக்கு வித்தியாசம் உண்டு. ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ, ക്യാബിനറ്റ് റാങ്ക് ഉണ്ട്. இன்றைக்கு உலகத்தில் பாருங்கள், கேபினெட் ரேங்க் இருக்கிறது. പിന്നെ സഹമന്ത്രിയുണ്ട്, ഉപമന്ത്രിയുണ്ട്. இது சகமந்திரி உபமந்திரி இப்படி காண்கிறோம். എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റിയവർ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരായിരിക്കും. எல்லாவற்றையும் விட்டு ஆண்டவரை பின்பற்றினவர்கள் மிகவும் முக்கியமான, அதாவது கேபினெட் மந்திரியா இருப்பார்கள். വിശ്വാസികൾക്ക് സഹമന്ത്രി പദവും ഉപമന്ത്രി പദവും ഒക്കെ കിട്ടും. വിശ്വാസികൾക്ക് സഹമന്ത്രി ഉപമന്ത്രി அந்த பதவிகள் கிடைக்கும். നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിച്ചോ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും റാങ്കിന്റെ പോക്ക്. நீங்கள் எப்படி ஜீவிக்கிறீர்களோ அதை ஆதாரமாக்கி உங்களுக்கு ரேங்க், அந்த ஸ்தானங்கள் நியமிக்கப்படும். ഞാനൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം, ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദം വേണമെന്നുള്ളവരൊന്ന് കൈപൊക്കാം. நான் ஒரு கேள்வியை கேட்கிறேன், கேபினெட் மந்திரியுடைய அந்த ஸ்தானம் வாஞ்சிக்கிறவர்கள் கையுயர்த்துங்கள். കൈപൊക്കെ ആർക്കും വേണ്ട അല്ലേ? അവർക്കറിയാം സുവിശേഷം എനിക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറയാൻ പോവാന്ന്, അതുകൊണ്ടാവും കാര്യം. சொன்னால் கிறங்கி விடுவோம் என்று அவர்களுக்கு தெரியும். ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം, കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി പദം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം വിട്ടു വരണം. கேபினெட் மந்திரியாய் முக்கியமான பிரதான ஒரு மந்திரியாக வர வேண்டுமானால் இப்பொழுது எல்லாவற்றையும் விட்டு வர வேண்டும். അല്ലെങ്കിൽ സഹമന്ത്രിയോ ഉപമന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കാം. இல்லாவிட்டால் சகமந்திரி உபமந்திரி துணை மந்திரியாக இருக்கலாம். യേശു ഈ ഭൂമിയെ ഭരിക്കാൻ പോകും. இயேசு இந்த உலகத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறார். അന്ന് അവൻ യെരൂശലേമിനെ ദൈവസിംഹാസനമാക്കി. அன்றைக்கு இயேசு எருசலேமை முழு உலகத்தின் தலைநகராக்குவார். നാലാമത്തെ ദൈവസിംഹാസനം നിത്യസിംഹാസനം. நான்காவது தேவ சிங்காசனம், அது நித்திய சிங்காசனம். അത് നിത്യതയിൽ എന്നുമെന്നും യേശുവിനോടുകൂടെ വാഴുന്ന ആ സിംഹാസനം. அது நித்தியத்தில் இயேசுவோடு கூட என்றென்றைக்கும் ஆளுகை செய்யும் சிங்காசனம். അതാണ് വെളിപ്പാട് 3:21 നാം വായിക്കുന്നത്. அதைத்தான் வெளிப்படுத்தல் 3-ாம் அதிகாரம் 21-ாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம். ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുപ്പാൻ വരം നൽകും. ஜெயம் கொள்கிறவன் எவனோ அவனும் என்னோடு கூட என்னுடைய சிங்காசனத்தில் அமரும்படி நான் அவனுக்கு அருள் செய்வேன். ഞാനും ജയിച്ച എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നു. நானும் ஜெயம் கொண்டு என்னுடைய பிதாவின் சிங்காசனத்தில் உட்கார்ந்தது போல. ഏതാണ് ആ നിത്യസിംഹാസനം? இந்த நித்திய சிங்காசனம் என்றால் என்ன? യേശു ക്രിസ്തു ഇന്ന് പോയി ഇരിക്കുന്ന ഇടം. இயேசு கிறிஸ்து இன்றைக்கு சென்று வீற்றிருக்கும் இடம், പിതാവിന്റെ വലതുഭാഗം. அதுதான் பிதாவின் வலது வாரிசம்.
പുതിയ യെരൂശലേമും സിയോൻ. அதுதான் புதிய எருசலேமும் சியோனும். അവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തു പോയിരിക്കുന്നത്. அந்த இடத்திற்கு இயேசு கடந்து சென்றிருக்கிறார். അവിടെയാണ് പിതാവായ ദൈവം ഇരിക്കുന്നത്. அங்குதான் பிதாவாகி தேவன் வீற்றிருக்கிறார். പുത്രനായ ക്രിസ്തു ജയം പ്രാപിച്ച് പിതാവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും. அங்கே குமாரராக இயேசு ஜெயம் பெற்று பிதாவினோடு கூட இருக்கிறார். ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിനോടുകൂടെ സിയോനിലും യെരൂശലേമിലും കാണപ്പെടും. ஜெயம் பெற்ற பரிசுத்தவான்கள் சியோனிலும் எருசலேமிலும் நித்தியத்தில் காணப்படுவார்கள். നിത്യതയുടെ മുഴു ഭരണവും ഈ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത്. இந்த முழு நித்தியத்தினுடைய ஆளுகை இந்த சிங்காசனத்திலிருந்து புறப்படுகிறது. നിത്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായി 4 സ്ഥലങ്ങളായി തിരിക്കാം. நித்தியத்தை பிரதானமாக 4 பகுதிகளாக பிரிக்கலாம். ഒന്ന് പുതിയ ഭൂമി, ஒன்று புதிய பூமி, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ അതിൽ അവകാശം പ്രാപിക്കും. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടவர்கள் அதை சுதந்திரிப்பார்கள். ഭൂമിയിലെ രാജാക്കന്മാർ എന്ന വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 21 അധ്യായത്തിൽ വായിക്കണം. அவர்களை குறித்து அவர்கள் பூமியினுடைய ராஜாக்கள் என்று வெளிப்படுத்தல் 21 அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம். ഭൂമിയിൽ ഒരു കൂട്ടൻ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ കാണും. இந்த பூமியில் ஒரு கூட்டம் பேர் ராஜாக்களை போல் இருப்பார்கள். പക്ഷേ അവർ പുതിയ യെരൂശലേമിൽ വരികയില്ല. ஆனால் அவர்கள் புதிய எருசலேமில் வருவதில்லை. അവർ തങ്ങളുടെ കാണിക്കകൾ അവർ തങ്ങളുടെ മഹിമ കൊണ്ടുവന്ന് പുതിയ യെരൂശലേമിൽ ഉള്ളവർക്ക് വയ്ക്കുകയാണ്. அவர்கள் தங்களுடைய மகிமை கனத்தை புதிய எருசலேமில் இருக்கிறவர்களுக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வைக்கிறார். രണ്ടാം ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ സ്വർഗമാണ്. இரண்டாவது பகுதி என்று சொன்னால் புதிய வானம். അത് പഴയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാർക്കും രക്തസാക്ഷികൾക്കും ഉള്ളതാണ്. அது പഴയ ഏർപ്പാട്ട് പരിശുദ്ധവാന്കൾക്കും രക്തസാക്ഷികൾക്കും ഉரியது. യേശു പറയുന്നു, എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ. இயேசு சொல்கிறார், என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு. ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. இல்லாவிட்டால் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன். പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിലെ വാസസ്ഥലങ്ങൾ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ സ്വർഗവും. പിതാവിനുடைய വീട്ടിൽ ഉള്ള വാസസ്ഥലങ്ങൾ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ വാനமும். എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു സ്ഥലം ഒരുക്കുവാൻ പോകും. ஆனால் நான் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். അതാണ് ദൈവസിംഹാസനം. அதுதான் தேவ சிங்காசனம். യെരൂശലേമും സിയോൻ. புதிய எருசலேமும் சியோனும். അതാണ് കൃപായുഗ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് പുതിയ നിയമകാല വിശുദ്ധന്മാർക്കുള്ള സ്ഥാനം. அதுதான் கிருபையின் கால பரிசுத்தவான்களுக்கு புதிய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்களுக்கு வைக்கப்பட்டிருக்கிறார். തിരുസഭയ്ക്ക് തന്റെ മണവാട്ടിക്കുള്ള സ്ഥാനം. திருசபை அதாவது தன்னுடைய மணவாட்டிக்குரிய இடம். അവർ യേശുവിനോടുകൂടെ എന്നും സിംഹാസനത്തിലിരിക്കും. அவர் இயேசுவோடு கூட அவர்கள் என்றென்றைக்கும் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பார்கள். സിംഹാസനത്തിൽ നിത്യതയെ മുഴുവൻ ഭരിക്കുന്നു. நித்திய சிங்காசனத்தில் முழு நித்தியத்தையும் ஆளுகை செய்கிறார்கள். വേദപുസ്തകം ഉപസംഹരിക്കുന്നത് ആ പ്രസ്താവനയോടുകൂടെയാണ്. இந்த வேத புத்தகம் முடிவடைகிறது இந்த விஷயத்தோடு. അവർ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാരായി, அவர்கள் என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார்கள். നിത്യ സിംഹാസനത്തിൽ എന്നേക്കും രാജാക്കന്മാർ. நித்திய சிங்காசனத்தில் என்றென்றைக்கும் அரசாளுவார்கள். എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കും. யாவரும் കണ്ണുകളെ മൂടുவோം. എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കും. யாவரும் முழங்கால் படியிடுவோம். ഇന്ന് രാത്രി വേളയിൽ സ്വർഗ സിംഹാസനത്തിന്റെ ദർശനം നമ്മുടെ കണ്ണിന് മുൻപിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ. இந்த இரவில் பரலோக சிங்காசனத்தினுடைய தரிசனம் நம்முடைய கண்கள் முன்பாக வரட்டும். യോഹന്നാൻ പത്മോസിന്റെ ഏകാന്തതയിലാണ്. யோவான் பத்முவில் தனிமையில் അവൻ തനിയെ, அவன் தனிமையாய், അവന് സഹായമായി ആരുമില്ല. அவனுக்கு உதவி செய்ய யாரும் இல்லை. ഭീതിപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷം ചുറ്റുപാടുകൾ. அவனை பயப்படுத்தக்கூடிய சூழ்நிலை அவனை சுற்றிலும். നിരാശ അവന്റെ ഹൃദയത്തെ ആണ്ടുകൊണ്ടില്ല. அதைரியும் அவனுடைய இதயத்தை பிடிக்கவில்லை. ഒരു ശബ്ദം അവന്റെ കാതിൽ കേൾക്കുന്നു. இதோ ஒரு சப்தம் அவன் செவிகளில் கேட்கிறது. ഇവിടെ കയറി വരിക, இங்கே ஏறி வா, മേലാൽ സംഭവിക്കാനുള്ളത് കാണിച്ചു തരാം. இனிமேல் சம்பவிக்க வேண்டியவர்களை காண்பிப்பேன். യോഹന്നാൻ ആത്മാവിൽ നിറയപ്പെട്ടു. யோவான் ஆவிக்குள் ஆனான். സ്വർഗം അവന് വേണ്ടി തുറക്കുന്നതായി பரலோகம் அவனுக்காய் திறந்ததை கண்டான். ദൈവ സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടു. தேவ சிங்காசனம் வைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டான். ഇന്ന് രാത്രിയിൽ സ്വർഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തുറക്കാൻ പോവുകയാണ്. இந்த இரவில் ഹല്ലേലൂയ. பரலோகம் இங்கு இருக்கிறவர்களுக்காக திறக்கப்பட போகிறது. എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ അടച്ച്, யாவரும் கண்களை மூடுவோம். എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കി, யாவரும் முழங்கால் படியிடுவோம். എല്ലാവരും മുഴങ്കാൽ മടക്കിയാട്ടെ. எல்லாரும் முழங்கால்களை மடக்குங்கள். സ്വർഗം നമുക്ക് വേണ്ടി തുറക്കപ്പെടട്ടെ. பரலோகம் நமக்காய் திறக்கப்படட்டும். പത്മോസിൽ യോഹന്നാന് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കപ്പെട്ടു എങ്കിൽ பத்மோஸ் தீவில் யோவானுக்காக பரலோகம் திறக்கப்பட்டிருக்குமானால் രാത്രിയിൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്ക് വേണ്ടിയും സ്വർഗം തുറക്കപ്പെടും. இந்த இரவில் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்காக பரலோகம் திறக்கப்பட போகிறது. സ്വർഗീയ ശബ്ദം യോഹന്നാന്റെ കാതിൽ മുഴങ്ങി. பரலோக சத்தம் யோவானின் காதில் கேட்டது. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ കാതിൽ മുഴങ്ങട്ടെ. இந்த இரவில் தேவனுடைய சத்தம் உங்களை செவிகளில் கேட்கட்டும். അവൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ഇവിടെ കയറി വരിക. அவர் அழைத்து சொல்கிறார், இங்கே ஏறி வா. രാത്രിയിൽ വ്യക്തിപരമായി
ദൈവജനത്തിനൊരു വലിയ പ്രത്യാശയുണ്ട്. ദേവജനങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ നമ്പിക്കയുണ്ട്. എന്താണ് അവന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രത്യാശ? അവർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്പിക്ക എന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കപ്പെട്ടു. എനിക്കാണ് ഒരു സിംഹാസനം ആയത്തമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കണം. പക്ഷേ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്മോസിലായിരിക്കാം. ഒരു വേള നിങ്ങൾ പപ്പുവിൽ നിൽക്കൂടും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ പത്മോസിലായിരിക്കാം. ഒരു വേള നിങ്ങൾ പപ്പുവിൽ നിൽക്കൂടും. ഇതിലും നിരാശപ്പെടേണ്ട. അധൈര്യപ്പെട വേണ്ട. ഇതാ ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കപ്പെടും. ഇതോ സിംഹാസനം അയക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ യേശുവിനോടുകൂടെ ന്യായവിധി നടത്തും. നമ്മുടെ പരിശുദ്ധവാൻകൾ യേശുവോടുകൂടെ ന്യായപാലനം നടത്തുവാர்கள். ഒരു ലോകത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. മുഴു ഉലകത്തെയും ന്യായം തീർക്കുമ്പടി ന്യായത്തീർപ്പിൻ സിംഹാസനം സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. വിജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ ജയം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധവാൻകൾ അന്ന് യേശുവിനോടുകൂടെ ന്യായം വിധിക്കും. അന്നേക്ക് യേശുവോടുകൂടെ ന്യായം തീർപ്പാൻ യേശു ഈ ഭൂമിക്ക് രാജാവാകും. യേശു ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ രാജാവായിരിക്കണം. സാത്താനെ ബന്ധിക്കും. സാത്താനെ കെട്ടുക. സാത്താനെ ബന്ധിക്കും. സാത്താനെ കെട്ടുക. യേശു ഈ ഭൂമിക്ക് രാജാവാകും. യേശു ഇന്ന് ഭൂമിക്ക് രാജാവാകുക. ജയം പ്രാപിച്ച തന്റെ വിശുദ്ധന്മാർ ആ ജയം വെച്ച നമ്മുടെ പരിശുദ്ധവാൻകൾ യേശുവിനോടുകൂടെ സിംഹാസനത്തിലിരുന്ന് ഭരിക്കും. യേശുവാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ആളുകൾ. യേശു പിതാവിന്റെ നിത്യ സിംഹാസനത്തിൽ യേശു പിതാവിന്റെ നിത്യ സിംഹാസനത്തിലെ അന്ന് ഇരിക്കും. അന്നയ്ക്ക് വിത്തിരുപ്പാൻ അന്ന് യേശുവിനോടുകൂടെ ജയം പ്രാപിച്ച വിശുദ്ധന്മാർ അന്നയ്ക്ക് യേശുവോട് ജയം വെച്ച പരിശുദ്ധവാൻകൾ നിത്യ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ പോവുകയാണ്. നിത്യ സിംഹാസനത്തിൽ വിത്തിരിക്കപ്പോകുகிறார்கள். ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ജയം കൊള്ളുகிறவர்கள். ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ജയം കൊള്ളുகிறவர்கள். ജയം പ്രാപിക്കുന്നത് ജയം കൊള്ളുகிறவர்கள். എന്നേക്കും സിംഹാസനം. എന്നേക്കും വിത്തിരുപ്പാர்கள். ദാവീദ് സിംഹാസനസ്ഥനാ ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാരുളി ചെയ്തതിനാ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനാ ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാരുളി ചെയ്തതിനാ സ്വർഗസിയാത്തി കരുമനരുമാൻ വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ. വാണിടുന്ന നാളിനായി ഞാൻ നോക്കി പാർക്കുന്നേ. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനാ ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനാ ഇരുത്തിടും ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനാ ഞാൻ ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനാ ഇപ്പോൾ പലരും ആത്മാവിൽ ആ തേജസ്സിൻ സിംഹാസനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. ഇപ്പോൾ അനേകർ ആവിക്കുള്ളായി അന്ന മഹിമീ സിംഹാസനത്തെ പാർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാர்கள். ദൈവം ആത്മാവിനാൽ തന്റെ ജനത്തെ നിറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. നമ്മുടെ ആവിയാലെ നമ്മുടെ ജനത്തെ നിറപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ജനത്തിന്റെ കണ്ണുകളെ തുറക്കുന്നു. ജനങ്ങളിൽ കൈകളായി തുറക്കുക. തേജസ്സിൻ സിംഹാസനത്തെ കാണുന്നു. അവർ മഹിമീ സിംഹാസനത്തെ കാണുகிறார்கள்.
വിശ്വാസ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ദൈവസിംഹാസനത്തെ കണ്ടുകൊണ്ട് விசுவாச கண்களினாலே அந்த தேவ சிங்காசனத்தை நாம் பார்ப்போமாக. ആ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം പാടിയ ആ കോറസ് ഒരിക്കൽ കൂടെ പാടാൻ പോവുകയാണ്. விசுவாச கண்களால் அதை நாம் பார்த்துக் கொண்டு மறுபடியும் அந்த பல்லவியை பாட നിങ്ങൾ போகிறோம். പാടുമ്പോൾ ആ ദൈവസിംഹാസനം വിശ്വാസ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണണം. நீங்கள் பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது விசுவாசத்தால் தேவ சிங்காசனத்தை விசுவாச கண்களால் நீங்கள் தரிசியுங்கள். യേശു അതിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാണണം. இயேசு அதில் வீற்றிருப்பதை நீங்கள் பாருங்கள். ഞാൻ അവിടെ പോയി ഇരിപ്പാൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയണം. நானும் அதில் போய் வீற்றிருப்பேன் என்று சொல்லுங்கள். ധൈര്യമായി പറയുകയും தைரியமாய் சொல்லுங்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ജയിക്കുന്നവനെ താതൻ സവിധ സിംഹാസനത്തനായി ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാ. ജയിക്കുന്നവനെ താതൻ സവിധ സിംഹാസനത്തനായി ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാ. ജയിക്കുന്നവനെ താതൻ സവിധ സിംഹാസനത്തനായി ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാ. ജയിക്കുന്നവനെ താതൻ സവിധ സിംഹാസനത്തനായി ഇരുന്ന പോലെ നരകത്തിനാൽ. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇവളെ ഭാര്യയാതിരിക്കണമേ, ഇവളെ ഭാര്യയാതിരിക്കണമേ, ഇവളെ ഭാര്യയാതിരിക്കണമേ. ദൈവം ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആ സിംഹാസനത്തിന് യോഗ്യരാക്കുകയാണ്. இந்த வேளையில் தேவன் அந்த சிங்காசனத்துக்கு உங்களை பாத்திரவான்களாக்குகிறார். നിങ്ങളെ അതിന് യോഗ്യരാക്കുവാനാണ് ഈ കൺവെൻഷൻ. இந்த கன்வென்ஷன் உங்களை அதற்கு பாத்திரவான்களாக்கும்படி கன்வென்ஷன். സിംഹാസനത്തിന് യോഗ്യരാക്കുവാൻ, சிங்காசனத்துக்கு பாத்திரவான்களாக்கும்படி ഒരു ജയജീവിതം നൽകുവാൻ, ஜெயஜீவனம் செய்யும்படியா യേശുവിനോട് കൂടെ ഇരുത്തുവാൻ, യേശുവോട് കൂടെ വീற்றிருக்கும்படி അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൺവെൻഷൻ. அதற்காகவே ஒரு கன்வென்ஷன். ഇപ്പോൾ ദൈവം അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. தேவன் இப்போது அதை செய்கிறார். പരിശുദ്ധാത്മാവ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. பரிசுத்தாவியான அந்த வேலையை செய்கிறார். ஹல்லேலூயா. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്നപ്പോൾ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്നപ്പോൾ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുത്തിയിടം ഞാനിരുന്നപ്പോൾ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ. ജയിക്കുന്നവന് താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ. ജയിക്കുന്നവനെ താതൻ സവിധ സിംഹാസനസ്ഥനായി ഇരുന്ന പോലെ അരുളി ചെയ്തതിനാൽ. കർത്താവേ, കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗപിതാവേ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ആ സന്ദർഭത്തിനായി സ്തോത്രം. ഈ ദിവസങ്ങളായ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മധ്യ കർത്താവ് ശക്തിയോടും മഹിമയോടും എഴുന്നള്ളി നീ കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിലിരിക്കുന്ന കർത്താവായി സിംഹാസനം ധരിക്കുന്ന ശബ്ദം ഞാൻ സകലത്തെയും പുതാക്കുന്ന അരുളി ചെയ്തവൻ. ഈ സന്ധ്യാവേളയിലും കർത്താവേ സ്തോത്രം, ഞങ്ങൾ ദിവസം കൂടി വന്ന ആ സമയം മുതൽ ഞങ്ങളോട് കർത്താവ് നിന്റെ ആത്മാവിൽ അരുളി ചെയ്തോ. നീ ഞങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഞങ്ങളെ പുതുപ്പിച്ച ജീവന്റെ പുതുക്കത്തിൽ, ആത്മാവിന്റെ പുതുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ സേവിപ്പാൻ, ആരാധിപ്പാൻ, മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ
പ്രത്യാശയെ പുതുപ്പിക്കുവാനെന്ന വലിയ ഭാഗ്യത്തിനായി സ്തോത്രം. കർത്താവേ സ്തോത്രം. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സിംഹാസനം ഒരുക്കിയിരിക്കാതെ സ്തോത്രം. ന്യായവിധിയുടെ സിംഹാസനം നിന്നോടുകൂടി ഇരിപ്പാൻ, വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നോടുകൂടെ കർത്താവ് ഭരണം ചെയ്യുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കാതെ സ്തോത്രം. ജയിക്കുന്നവൻ നിന്നോടുകൂടി എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന അല്ലിച്ച ദൈവം സകലത്തെ ജയിപ്പാൻ ഇന്നും അതിനങ്ങോട്ട് എല്ലാവരെയും ദൈവം പ്രാർത്ഥന ശക്തമാക്കേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ ദിവസങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെ മേൽ പകർന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം. ദാസന്മാർ മുഖാന്തരമായി ഈ രാത്രി ഞങ്ങളോട് ശക്തിയോടെ നിന്റെ അരുളപ്പാടുകളെ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഈ രാത്രി അതിനങ്ങോട്ട് എല്ലാവരെയും ആ നിത്യസിംഹാസനത്തിന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് അവകാശത്തിന് എല്ലാവരെയും പ്രാപ്തരാക്കേണ്ടതിനായി ദൈവത്തോട് ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവിനെ കൂട്ടത്തിൽ നീ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഇപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കണമേ. സമാധാനത്തോടുള്ളവരെ കാത്തുകൊള്ളണമേ.